सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री शंकर गुरुभ्यो नमः। श्रीरामकृष्ण गुरुभ्यो नमः। श्री परमहंस गुरुभ्यो नमः। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते। எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். तत्व विवेकः आत्मा सत्यं तदन्यत् सर्वं मिथ्येति। आत्मा कः स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात् व्यतिरिक्तः पंचकोशातीतः सन् अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानंद स्वरूपः सन् यस्तिष्ठति स आत्मा। स्थूल शरीरं किं पंचीकृत पंचमहाभूतैकृतं सत्कर्मजन्यं सुख दुःखादि भोगायतनं शरीरं जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यतीति षड्विकारवद्येतत् स्थूल शरीरं। सूक्ष्म शरीरं किम् अपंचीकृत पंचमहाभूतैः कृतं सत्कर्मजन्यं सुख दुःखादि भोग साधनं पंच ज्ञानेन्द्रियाणि पंचकर्मेन्द्रियाणि पंचप्राणादयः मनश्चैकं बुद्धिश्चैका एवं सप्तदश कलाभिः सह यत्तिष्ठति तत् सूक्ष्म शरीरं। श्रोतं त्वक् चक्षुः रसनाघ्राणम् इति पंच ज्ञानेन्द्रियाणि श्रोतस्य दिग्देवता त्वचो वायुः चक्षुषः सूर्यः रसनाया वरुणः घ्राणस्य अश्विनौ इति ज्ञानेन्द्रियदेवताः। श्रोत्रस्य विषयः शब्दग्रहणं त्वचो विषयः स्पर्शग्रहणं चक्षुषो विषयः रूपग्रहणं रसनाया विषयः रसग्रहणं घ्राणस्य विषयः गन्धग्रहणम् इति वाक्पाणिपाद पायुपस्थानीति पंचकर्मेन्द्रियाणि वाचो देवता वह्निः हस्तयोर् इन्द्रः पादयोर्विष्णुः पायोर्मृत्युः उपस्थस्य प्रजापतिः इति कर्मेन्द्रियदेवताः। वाचो विषयः भाषणं पाणयोर्विषयः वस्तुग्रहणं पादयोर्विषयः गमनं पायोर्विषयः मलत्यागः उपस्थस्य विषयः आनन्द इति। कारणशरीरं किम् अनिर्वाच्य अनादि अविद्यारूपं शरीरद्वयस्य कारणमात्रं सत् स्वस्वरूपाज्ञानं निर्विकल्पकरूपं यदस्ति तत्कारणशरीरम्। अवस्थात्रयं किं जाग्रत् स्वप्न सुषुप्त्यवस्थाः जाग्रदवस्था का श्रोतादिज्ञानेन्द्रियैः शब्दादिविषयैश्च ज्ञायते इति यत् सा जाग्रदवस्था स्थूलशरीराभिमानी आत्मा विश्व इत्युच्यते। स्वप्नावस्था केति चेत् जाग्रदवस्थायां यद्दृष्टं यच्छ्रुतं तज्जनितवासनया निद्रा समये यः प्रपञ्चः प्रतीयते सा स्वप्नावस्था। सूक्ष्म शरीराभिमानी आत्मा तैजस इत्युच्यते। अतः
सुषुप्त्यवस्था का अहं किमपि न जानामि सुखेन मया निद्रा अनुभूयत इति सुषुप्त्यवस्था कारणशरीराभिमानी आत्मा प्राज्ञः इत्युच्यते। पंचकोशाख्ये अन्नमयः प्राणमयः मनोमयः विज्ञानमयः आनन्दमयश्चेति। अन्नमयः कः? अन्नरसेनैव भूत्वा अन्नरसेनैव वृद्धिं प्राप्य अन्नरूपपृथिव्यां यद्विलीयते तदन्नमयः कोशः स्थूलशरीरं। प्राणमयः कः? प्राणादिपञ्चवायवः वागादीन्द्रियः पञ्चकं प्राणमयः कोशः। मनोमयः कोशः कः? मनश्च ज्ञानेन्द्रियपञ्चकं मिलित्वा यो भवति स मनोमयः कोशः। विज्ञानमयः कः? बुद्धिज्ञानेन्द्रियपञ्चकं मिलित्वा यो भवति स विज्ञानमयः कोशः। आनन्दमयः कः? एवमेव कारणशरीरभूत अविद्यास्थमलिनसत्त्वं प्रियादिवृत्तिसहितं सत् आनन्दमयः कोशः। एतत् कोशपञ्चकं मदीयं शरीरं मदीयाः प्राणाः मदीयं मनश्च मदीया बुद्धिः मदीयं ज्ञानमिति स्वेनैव ज्ञायते। तद्यथा मदीयत्वेन ज्ञातं कटककुण्डलगृहादिकं स्वस्माद्भिन्नं तथा पञ्चकोशादिकं स्वस्माद्भिन्नं मदीयत्वेन ज्ञातम् आत्मा न भवति। आत्मा तर्हि कः? सच्चिदानन्दस्वरूपः सत् किं कालत्रयेऽपि तिष्ठतीति सत्। चित् किं ज्ञानस्वरूपः। आनन्दः कः? सुखस्वरूपः। एवं सच्चिदानन्दस्वरूपं स्व आत्मानं विजानीयात्। ஸோ நம்ம இப்போ ரிவிஷன் பார்த்துட்டு இருக்கோம், ஒரு ஃபுல்லா ஒரு கேட்சப். ஸோ அதுல வந்து போன கிளாஸ்ல நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தோம் ஷமஹா, தட் இஸ் இந்த எண்ண மனசோட எண்ண ஓட்டங்கள். ஸோ மனசுங்கிறது முடிவில்லாத ஒரு எண்ண ஓட்டம் கொண்டதுதான் இந்த மனசு. ஸோ அந்த மனசை பத்தி அதுனா என்ன, அதுல என்னெல்லாம் விருத்திகள் அதெல்லாம் தான் பார்த்தோம். ஸோ இந்த உள்ள, அதாவது ரெண்டு இருக்கு மனசுல, உள்ள இருக்கிறது அந்த சித்தத்துல ஸ்டோர் ஆயிருக்கும், அதுதான் எண்ணங்கள். எண்ணங்களா தான் அந்த குணங்களா ஸ்டோர் ஆயிருக்கும், அதுதான் இங்க எண்ணங்களா மனசுல வருது. அதை வச்சுதான் நம்ம காரியம் பண்றோம். சோ இந்த பேஸ் அந்த உள்ள இருக்கிற சித்தம், அந்த சித்தத்துல என்னெல்லாம் இருக்கும்னு 5 டைம் பார்த்தோம். க்ஷிப்தம், மூடம், ஏகாகிரம், நிருத்தம், விக்ஷிப்தம். சோ இந்த 5ம். அதுக்கப்புறம் அது எண்ணமா வரச்சே நாம எப்படி வாட்ச் பண்றது அப்படின்னா, அது விற்த்திகளா நம்ம பார்த்தோம். சோ அதுல பிரமாண விருத்தி, விபரிய விருத்தி, விகல்ப விருத்தி, ஸ்மிருதி விருத்தி, நித்ரா விருத்தி. சோ இது எப்படி கனெக்ட் ஆகுது, இந்த விற்த்தியை வச்சு எப்படி வாசனையை கண்டுபிடிக்கிறது, அந்த சித்தத்துல உள்ளதுதான் வாசனை, அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தோம், க்ஷிப்தத்துல இருந்தானா, க்ஷிப்தம்னா ரஜஸ்ல இருக்கிறது. சோ அவளுக்கு எந்த மாதிரி தாட்ஸ் வரும், விபரியம், டக்கு டக்குன்னு தப்பா எடுத்துக்கிறது. சோ விபரிய விருத்தி சான்ஸ் இருக்கு. மூடம், மூடம்னா ஃபுல்லா தமஸ். சோ தமஸ்ல இருந்தானா அவளுக்கு எப்பவுமே தமஸ்ல இருந்து விகல்ப விருத்தி தான் ஜாஸ்தியா இருக்கும் இல்லையா, ரொம்ப காமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் அது வந்து ஞான ஸ்டேட் கிடையாது. ஸோ மோரார்லெஸ் அப்படி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், ஆனா அது கிடையாது. ஸோ அந்த மூடம்ங்கிறது எப்பவுமே ஒரு கல்பனால இருக்கிறது. விகல்ப விருத்தி, ஸ்மிருதி, ஸ்மிருதி ஸ்மிருதி கூட சான்ஸ் இருக்கு, பட் விகல்பம் ஜாஸ்தியா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் விக்ஷிப்தம், எல்லாம் கலந்து இருக்கிறது. மோஸ்ட்லி நம்ம அப்படி இருப்போம், ஒவ்வொரு டைம் ஒவ்வொரு மாதிரி நமக்கு இருக்கும் வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ ஸ்மிருதி அது நிறைய சான்ஸ் இருக்கு நமக்கு. விகல்பமும் நம்ம விகல்பம் ஸ்மிருதி இதுலதான் நம்ம போயிட்டு இருப்போம். நம்ம மோஸ்ட்லி ஒர்க் பண்ண வேண்டிய இடமே இந்த ஸ்மிருதி அண்ட் விகல்பம். இதை அவாய்ட் பண்ணியாச்சுனாலே மோஸ்ட்லி நம்ம ப்ரெசென்ட்டுக்கு வருவோம். அதுதான் கொஞ்சம் கஷ்டம், ஆனா பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் ஏகாகிரம், ஏகாகிரம்ங்கிறது அந்த சிந்தனை ஒரே இடத்துல வச்சுக்கிறது. ஸோ அது பிரமாண விருத்தி, அறிவை கொடுக்கறதா தான் இருக்கணும். அதுலயும் பிரத்யக்ஷ பிரமாணம், அனுமான பிரமாணமா இருக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய ஏகாகிரத்துல இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. பட் மோஸ்ட்லி இந்த சப்த பிரமாணம், இந்த மாதிரி தத்துவங்களை கேட்கறது, இந்த வேதாந்தத்துக்குள்ள வருது, இதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஏகாகிரம், அந்த சிந்தனை ஒரு இடத்துல சிந்தனை குவிஞ்சாதான் இது உள்ள போகும். இதை வந்து அலட்சியமா அப்படியே ஏதோ கேட்கிறேன் அப்படின்னா இந்த காதுல வாங்கி அந்த காதுல தான் விடணும், உள்ள போகாது.
சோ உள்ள எப்ப போகும், அந்த ஏகாகிரமா சத்துவத்துல இருக்கும்போது தான் இது உள்ள போகும். அதுக்குதான் நான் கொஞ்சம் ஒரு 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் முன்னாடி வாங்க, கொஞ்சம் சத்துவத்துல இருந்தேன்னா இது உள்ள ஈஸியா போகும்னு நான் முன்னாடி ஒரு கிளாஸ்லயும் சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஆனா முடியல, எல்லாரும் பார்டர்ல தான் அப்படி உள்ள வரையில. ஓகே ஃபைன், ஏதோ வரையில அதுவே பெருசு. சோ இந்த ரஜஸ் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும் போது அவ வந்து ரொம்ப செல்ஃபிஷ்ல இருப்பா. நீங்களே பார்க்கலாம், அந்த குழந்தைகள்லாம் கூட நீங்க வாட்ச் பண்ணலாம். ரொம்ப ரஜஸா இருக்கும், அங்க ஓடும் இங்க ஓடும் குதிக்கும் கொஞ்சம், ஆனா தன்னோடத எதுவுமே விட்டு கொடுக்காது. சோ கொஞ்சம் செல்ஃபிஷ்னஸ் இருக்கும், பாசம் இருக்கும். ஆனா பாசத்தினால அதனால துன்பமும் இருக்கும். சோ அந்த ரஜஸ்ல இருக்கிறவாளுக்கு துன்பம் துக்கம் ஜாஸ்தியா இருக்கும். தமஸ் தமஸ்னா லேக் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். ஒன்னுத்துலயுமே அவளுக்கு இன்ட்ரெஸ்டே இருக்காது. விட்டா நான் சும்மா உட்காந்துட்டு இருக்கேனே அப்படிங்கிற மாதிரிதான் இருக்கும். வெறும் அந்த விகல்ப விருத்தியில இருப்பா. சோ அவளுக்கு வந்து டிசையர் ஜாஸ்தியா இருக்கும். சத்துவம் சத்துவம் தான் உங்களுக்கு தத்ர சத்துவம் நிர்மலத்வாத்து அப்படின்னு சொன்னா இல்லையா, பிரகாசகம் அனாமயம். அதனால அது எதனால ஞானபத்தேன, சோ ஞானத்தினால கட்டுறது. சோ ஞானம், அதுக்கப்புறம் வந்து அது ஒரு நிம்மதி, ஒரு நாலேஜ் கிடைக்கிறது, இதெல்லாம் சத்துவத்துலதான் நடக்கும். இது வந்து அதுக்கப்புறம் இததான் வந்து யோகத்துல சொல்லுவார், சித்தவிருத்தி நிரோதகா அப்படின்னு ஒரு சூத்திரமே இருக்கு. சோ இந்த சித்த விருத்திய கண்டுபிடிச்சுதான் நம்ம இந்த மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். சோ இந்த மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணதான் இந்திரியங்கள் கட்டுக்குள்ள வரும். அதாவது நம்ம ஒரு ஃபேக்டரின்னு பார்த்தோம் இல்லையா, சோ ஒரு ஃபேக்டரி இருக்குன்னா அதுல மிஸ்டேக் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம வர அவுட்புட்டை சரி பண்ணணும்னா இன்புட்டை தான் நம்ம மாத்தி ஆகணும். சோ இன்புட் நமக்கு எது மூலமா போறது, இந்திரியங்கள் மூலமா தான். மெயினா இந்த ஞானேந்திரியங்கள் மூலமா தான் நமக்கு எல்லா குப்பையும் நம்ம உள்ள போட்டுக்கிறதே இந்த ஞானேந்திரியம் மூலமா தான். சோ இந்த ஞானேந்திரியத்தை நம்ம கொஞ்சம் திருப்பி விட்டோம்னா, வாலண்டியரா நம்ம திருப்பினோம்னா போற இன்புட் சரியாயிடும். சோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த இன்புட்டை சரி பண்ணி வாசனைகளை சரி பண்ண முடியும். சோ அதனால அடுத்தது தமகா, அதாவது மனசை நிகிரகணம் பண்ணணும்னா இந்த இந்திரிய கட்டுப்பாடு இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சோ இந்த இந்திரிய கட்டுப்பாடுனா என்ன அப்படின்னா, இந்திரியத்தை அப்படியே கட்டுப்படுத்தி நான் அப்படியே அமைதியா இருக்கேன் அப்படி சொல்ல முடியாது. அப்படி விட்டு அடக்கினோம்னா மனசு எங்கேயாவது போகும். சோ இந்த இந்திரியங்களை வந்து அது போக்குல போக விடணும். ஆனா அந்த ஆப்ஜெக்டை மாத்தணும், அதுதான் நம்ம வேலை. அது எங்கேயும் வெளியில போகாம இருக்காது. ஏன்னா அங்க பஞ்சபூதங்கள்ல இருந்து வந்ததுனால எப்பவுமே அது வெளியே நோக்கிதான் ஓடும். அப்ப நம்ம எப்படி நிகிரகணம் பண்ணணும்னா, அதுக்கு ஏதோ நம்ம ஒரு தீ கொடுத்துட்டே தான் இருக்கணும், இல்லைன்னா அது சும்மா இருக்காது. ஆனா கொடுக்கறது இந்த பக்கம் நம்ம வாலண்டியரா திருப்பி விடுறோம் சத்துவத்தை நோக்கி. அதுதான் நம்மளால பண்ண முடியும். அது அப்படி பண்ணிதான் இந்த வந்து இந்திரியங்களை கட்டுப்படுத்த முடியும். சோ சூழ்நிலை, அந்த இந்திரியங்களுக்கு எப்பவுமே அந்த ஒரு வாசனை இருக்கும் நமக்கு. ஆனா அந்த வாசனை இருக்கா இல்லையான்னு கூட நமக்கு நிறைய வாசனைகளும் தெரியாது. ஆனா அந்த சூழ்நிலை வரும்போது தான் நமக்கு தெரியும், ஓ இது எனக்கு பிடிக்குமே. அது வரைக்கும் அது அந்த வாசனை வந்திருக்கவே வந்திருக்காது. சூழ்நிலைகளை கட்டுப்பண்டம் சூழ்நிலைகள் வரும்போதுதான் இந்த வாசனை வெளியில வரும். அது வரைக்கும் அது உள்ள பிரசுத்தமா இருக்கும். அப்ப அந்த சூழ்நிலைகள் கனெக்ட் ஆகும்போது நமக்கு இந்த வாசனை வெளியில வரச்சே நம்ம கண்டுபிடிக்கணும், ஓ இது என் வாசனை போல இருக்கு அப்படின்னு. சோ இந்த வாசனா பிளஸ் அந்த சூழ்நிலை, அதை வச்சுதான் இந்திரியங்கள் பிரவிற்த்தியா இருக்கு. சோ இந்த இந்திரிய பிரவிற்த்தி ஆகும்போது அதுல இருந்து மனசுக்கு இன்புட் போறது, அது புத்திக்கு போறது. இந்த புத்தி வந்து கர்மேந்திரியங்களை இயக்குறது, கர்மேந்திரியங்கள் போய் செயலை செய்யறது இல்லையா. சோ இந்த சூழ்நிலை இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் இந்த இந்திரிய நிகிரகணம் பண்றதுக்கு, கட்டுப்படுறதுக்கு. சோ மனசுக்கு உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2 இன்புட் வரும். ஒண்ணு வாசனை மூலமா, வாசனா பேஸ்ட், வாசனை மூலமாவும், அதுவும் எண்ணங்களால ஆனது தானே. சோ அந்த எண்ணங்கள் வாசனைனால வரும். பிளஸ் நாம இப்ப இந்திரியங்கள் மூலமா கொடுக்கறதும் அது மனசுக்கு இன்புட்டா தான் போகும். சோ மனசு 2 விதமா கண்ட்ரோல் பண்ணும். வாசனைகளை கவனிக்கணும், வாசனைகள்ல ஒர்க் பண்ண முடியாது, அதனால இந்த விருத்திகளை கண்டுபிடிச்சு அது மூலமா போறோம். இன்னொன்னு அந்த தாட்ஸ் எங்க போறதோ அதை வச்சு இந்திரியங்கள் மூலமா ஒரு இன்புட் நம்ம கிடைச்சுட்டே இருக்கு. அந்த இன்புட்டையும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணோம்னா இந்த மனசுக்கு போற இன்புட்டை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இல்லையா. சோ மனசுக்கு 2 இன்புட். சோ எப்படி இந்த இந்திரியங்கள் மனசு இத வந்து, அதாவது ஒரு இந்திரியம் இருக்கு, அப்படியே போய் அதோட அர்த்தம் பார்த்தோம் இல்லையா. இப்ப ஒரு சப்தம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ஸ்ரோத்ரேந்திரியத்துக்கு அர்த்தம் எது, சப்தம். சோ அந்த சப்தத்துல போய் அது சேரும் போதுதான் அதுக்கு ஒரு இன்புட் போகும். ஆனா மனசும் அந்த டயத்துல போயிருக்கணும். அப்பனாதான் அந்த மனசும் அந்த இந்திரியமும் ஒரு இடத்துல அர்த்தத்துல போய் சேரும் போதுதான் அது இன்புட்டா நமக்கு மாறுறது இல்லையா. இல்லைன்னா இன்புட்டா மாறாது. நம்ம ஏதோ சாப்பிடுவோம், டேஸ்ட் கூட சமயத்துல தெரியாம இருக்கலாம், அப்போ அது சேராது. ஆனா எப்போ இந்த மனசும் போய் இந்த வாசனா உள்ள இருக்க இது எனக்கு பிடிக்கும்னு
அதுவும் சேரும் போதுதான் கரெக்டா அந்த இன்புட் நமக்கு உள்ள போகும். சோ அதனால ரெண்டுமே இன்டர் கனெக்டட், இந்த மனசு அண்ட் இந்திரியங்கள். இப்ப காதுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நான் ஒரு டேப்லெட் பலம் போட சொன்னேன் இல்லையா? சோ காதுக்கு இந்திரியம் வந்து ஸ்ரோத்ரேந்திரியம், அதுக்கு வந்து விஷயம் சப்தம், அது பஞ்சபூதம் எதுல வரும்? ஆகாசத்துக்கு கீழே வரும். சோ ஆகாசம் தான் அதோட கனெக்டட். தோலுக்கு வந்து தொக்கு, இந்திரியம் வந்து தொகிந்திரியம், அதுக்கு விஷயம் ஸ்பர்ஷனம், பஞ்சபூதம் வந்து வாயு. அதுக்கப்புறம் கண்ணுன்னு எடுத்துக்கிட்டா சக்ஷுரேந்திரியம். சோ சக்ஷுங்கிற உள்ள அந்த இந்திரியம், அதுக்கு பேரு சக்ஷுகு. சோ சக்ஷுரேந்திரியம், அதுக்கு வந்து என்னது? ரூபம்னா சாஸ்திரப்படி கலர் தான், இந்த ஷேப் கிடையாது. ஏன் ஷேப் கிடையாதுன்னு நான் உங்களுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன். ஏன் ஷேப் கிடையாது சக்ஷு? ஏன்னா நம்ம கண்ணால ஷேப் தானே பாக்குறோம். அப்படின்னா இது வந்து யூனிக் குணம், ஒவ்வொரு இந்திரியத்துக்கும் யூனிக்கா இருக்கிறது. அப்போ அந்த ரூபம், அதாவது கலர் தான் வந்து கண்ணுக்கு. நீங்க ஷேப்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா தொகேந்திரியம் மூலமாவும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட முடியும் என்ன ஷேப்னு. அதனால அது இதுல வராது. சோ அதனால கலர், ரூபம்னா அது கலர்ல தான் சொல்லணும். அதுக்கப்புறம் பூதங்கள்ல அக்னி, தேஜஸ், அதுதான். அதுக்கப்புறம் என்னேந்திரியம்? நாக்கு, அது வந்து ரசனேந்திரியம்னு சொல்லுவோம். அதுக்கு இது சப்த, அதாவது அந்த பொருள், விஷயம் ரசம், அதுக்கப்புறம் அது ஜல தத்துவம். அடுத்தது மூக்கு, கிராணேந்திரியம், கந்தம், அதாவது வாசனை, அது வந்து பிருத்திவி தத்துவத்தோட சேர்ந்தது. சோ இந்த இந்திரியங்கள் பார்த்தோம் இல்லையா? ஸ்ரோதேந்திரியம், அதோட சப்தம், இதுதான் அர்த்தம். சோ இந்த இந்திரியம் அர்த்தத்துல போய் ஒன்றும் போதுதான் அது நமக்கு இன்புட்டா போகுது. அப்போ அந்த விஷயத்துலதான் நம்ம ஒர்க் பண்ணணும். அதோட விஷயம் என்னவோ, சப்தம் அல்லது அதோட பொருள், அந்த இப்ப சாப்பிட்ற சாப்பாடுனா அந்த ரசம் அதுல, அதுக்கப்புறம் ஸ்பர்ஷனம், இந்த ரூபம், இதுலதான் நம்ம வந்து மாத்தி விடணுமே தவிர, இந்த இந்திரியங்களா தான் இருக்கும், அதை ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. சோ விஷயத்தை வந்து நம்ம மாத்தி விட்டு வேற இடத்துக்கு அதை வந்து திருப்பணும். என்ன சப்தத்தை கேட்கறோங்கிறதுல திருப்பணும் இல்லையா? என்ன ருசி, என்ன டேஸ்டுக்கு போறோம், இது சத்துவமா இல்லையா, அதுக்கு கொண்டு வரணும். ஒவ்வொன்றத்தையும் நம்ம மாத்தி மாத்தி கொண்டு வந்து கேட்கிற சப்தம், பார்க்கிற விஷயங்கள், இதெல்லாம் வந்து சத்துவம் பேஸ்டா இருக்காங்கிறது தான் நம்ம திருப்பி விட்டோம்னா அதுதான் மனசுக்கு இன்புட்டா போகும். அப்புறம் லாஸ்ட்ல அப்படியே வாசனையா போனா கூட நல்ல விஷயங்கள் தான் வாசனையா போகும். அதனால அது ப்ராப்ளம் இல்லை. சோ இதுலதான் நம்ம ஒர்க் பண்ண வேண்டியது. அதுதான் வந்து கீதையில சொல்றார், யதா சம்ஹரத்தே சாயம் கூர்மோங்கானீவ, அதுதான் முக்கியம். கூர்மோங்கானீவ சர்வசகா. எப்படி ஒரு கூர்மம் தன்னுடைய உடல் இருக்கும், அந்த உடல்ல உள்ள அங்கங்கள் எல்லாம் டக்குன்னு அது இழுத்துன்னு உள்ள போகிறதோ, அத மாதிரி இந்த எந்த மனுஷன் வந்து இந்திரியங்களை வந்து இந்திரியார்த்தேபியா தஸ்ய பிரக்ஞாம் பிரதிஷ்டதிங்கிற. சோ அந்த இந்திரியங்கள், இந்திரிய அர்த்தத்திலேருந்து யாரு உள்ள இழுத்துக்கிறாளோ அவனுக்குத்தான் அந்த வந்து பிரக்ஞாங்கிற ஒரு, அந்த பிரக்ஞானா நாலேஜ், அது வந்து நிரந்தரமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றேன். சோ அவனாலதான் இந்த ஆத்ம முன்னேற்றத்துக்கு போக முடியும். யாரு இந்திரியங்களை ஒரு கூர்மம் மாதிரி உள்ள எடுத்துக்கிறாளோ அவளுக்கு தான். அதாவது இந்திரியம் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அந்த இந்திரியங்கள் தான் மனசுக்கே போறது. அதனாலதான் கர்மேந்திரியங்கள் மூலமா காரியம் செய்யணும். சோ இந்த கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு முக்கியமா இந்த கூர்மம் மாதிரி நம்ம உள்ள இழுத்துக்கணும் இந்திரியங்களை. ஆனால் அந்த இந்திரியங்களை நான் கட்டுப்படுத்துறேன்னு சொல்லிட்டு போட்டு அமுக்கி வச்சோம்னா அது வேற எங்கேயாவது போகும். அதனால அதுக்கு கொடுக்குற இன்புட்டை நல்லதா மாத்தி விடணும். அதுதான் பாயிண்ட். இந்திரியாணாம் ஹி சரத்தாம் என்மனோனு விதீயத்தை ததஸ்ய ஹரதி பிரக்ஞாம் வாயுகு நாவம் இவ அம்பசி. இழுத்துன்னு போயிடும் அப்படிங்கிற. யாருக்கு? சரதாம் இந்திரியானாம், நாலபாயற இந்திரியங்கள் இருக்கே அவளுக்கு எத்து மனஹா அணு விதீயத்தை, அது பின்னாடி மனசும் போயிடுத்துன்னா அவனுக்கு பிரக்ஞாம், அது வந்து பிரக்ஞாம் ஹரதி, அந்த ஒரு நாலேஜ், அந்த புத்தியையே இழுத்துன்னு போயிடும். எப்படி அப்படின்னா ஒரு கடல் அம்பசி, ஒரு கடல்ல ஒரு நாவம், ஒரு போட்டை வந்து எப்படி வாயுகு ஹரதி அந்த மாதிரி இழுத்துன்னு போயிடும் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இதுதான் இந்திரிய கட்டுப்பாடு. இந்திரியத்தை எப்படி நம்ம உபாயம்னு பார்த்தோம். உபாயம்னா என்ன? ஃபர்ஸ்ட் அந்த சூழ்நிலைகளை நம்ம மாத்தணும். இப்போ ஒரு சீரியலுக்கு அடிமையா இருக்கா, இல்ல ஒரு ட்ரிங்க்ஸ்க்கு அடிமையா இருக்கானா, கரெக்டா எந்த டைம் அந்த சீரியல் வருதோ அந்த டயத்துக்கு வேற ஏதாவது நம்ம சத்துவத்துக்கு ஒரு கோயிலுக்கு போறதோ இல்ல ஒரு நல்ல விஷயங்களை கேட்கறதோ, இதுல நம்மள வாலண்டியரா நம்ம திருப்பிக்கணும். ஒண்ணு இல்ல, இந்த ஒரு ட்ரிங்க்ஸ் அந்த ஒரு டயத்துக்கு போறா அப்படின்னா அந்த டயத்துக்கு அங்க போகாத மாதிரி வேற எதுலையாவது நம்ம லாக் பண்ணி வச்சுடணும். சோ அதுதான் அந்த சூழ்நிலையிலேருந்து விளக்கணும். நம்மளே வாலண்டியரா விளக்கிக்கணும். அந்த சூழ்நிலையை விளக்கிட்டாலே பாதி குறைஞ்சு போயிடும்.
ஸோ அந்த ஒரு டெம்டேஷன் அதெல்லாம் குறைஞ்சு லாஸ்ட்ல அது இருந்தாலும் ஒண்ணுதான் இல்லைனாலும் ஒண்ணுதான், அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வரணும். ஸோ எதுக்கெல்லாம் நம்ம இப்படி அடிமையா இருக்கோம், எந்தெந்த இந்திரியங்கள் அடிமையா இருக்குங்கிறத நம்ம லிஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஸோ எனக்கு இப்போ வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒண்ணு இருக்கலாம். அதுக்காக சீரியல் பாக்குறதே தப்பா அப்படின்லாம் கேட்டா தப்புன்னு சொல்லறதுக்கு இங்க யாருக்கும் அதிகாரம் கிடையாது. ஆனால் இந்த பாதைக்கு வரணும்னா கண்டிப்பா இதெல்லாம் தேவை. எப்படி ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் படிக்கிற பையனுக்கு எனக்கு நான் வந்து அந்த உள்ள பார்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்க மாட்டேன், எனக்கு இதுவா இருக்கு அப்படின்னா மெடிக்கல் பார்க்காம இருக்கலாம், ஆனா மெடிக்கலுக்கு வர முடியாது இல்லையா? அதே மாதிரி நீங்க வந்து இருக்கலாம், யாரும் சீரியல் உங்க இஷ்டத்துக்கு சீரியல் பார்க்கலாம், உங்க இஷ்டத்துக்கு எது வேணா நீங்க பண்ணிக்கலாம், உங்களுக்குள்ள உரிமை உங்களுக்கு இருக்கு. ஆனா அதே சமயம் நீங்க இந்த பக்கம் வரணும்னா உருமோங்காரீவ சர்வசக எல்லாத்தையும் உள்ள இழுக்கணும். அப்ப நமக்கு எப்படி பண்ணணும், அதுக்கு வேற இடத்துக்கு அதை திருப்பி விடணும். அதுதான் நம்ம பண்ண வேண்டியது. சோ என்னென்ன இந்திரியங்கள் நான் எதுக்கெல்லாம் அடிமையா இருக்கேன் நமக்கு, ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும், என்ன இருக்கோ அதை நம்ம லிஸ்ட் போட்டு வச்சுக்கணும். வச்சுட்டு ஒன்னொன்னா நம்ம டிக் பண்ணின்னு வரணும். ஓகே இதுல இருந்து வெளில வந்துட்டேன், ஓகே இதுல இருந்து வெளில வந்துட்டேன் அப்படின்னு நமக்கு நாமே அது ஒரு நம்ம வந்து ஒரு ஜெயிக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு வாசனையை நம்ம கிளியர் பண்றோம். அது பெரிய விஷயம். அதனால இதெல்லாம் லிஸ்ட் போட்டு டிக் பண்ணிட்டு வரணும். சோ இதுதான் அது ஒரு உபாயம். அதுக்கப்புறம் சத்சங்கம் பார்த்தோம். சத்சங்க பிரவருத்தி நிசங்க நிவர்த்தி. சோ சத்சங்கத்துக்கு போகணும். இப்ப ஒரு அந்த ஒரு இழுக்கிறது ஒரு ஏதோ ஒரு விஷயம் நம்ம அடிமையாரோம் அப்படின்னா அந்த டயத்துல ஒரு சூழ்நிலைகளை விளக்குறது மட்டும் இல்ல, அதை வந்து நல்ல விதமாவும் திருப்பி விடணும். எப்பவுமே ஒரு சத்சங்கத்துல இருந்தோம்னா இந்த மாதிரி தாட்ஸ் எல்லாம் வராது. ஒரு சீரியலை பார்க்கணும், அதுல உள்ள விஷயங்கள்ல ஐயோ இந்த சீரியல் படுத்துற பாடு, அதுல உள்ள விஷயம் என்னாச்சோ அதுலயே பிபி ஜாஸ்தியா விடுறது. சோ இதெல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும். சத்சங்கத்துக்கு போனோம்னா இது தானா குறையும். எதுக்காக சத்சங்கத்துல இருக்கணும்னா நம்மளா எடுத்துனோம் முடிவு அப்படின்னா நம்ம மாறுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா இந்த மைண்ட் டக்குன்னு மாறிடும். ஆனா ஒரு சத்சங்கத்திலேயே இருந்துட்டே இருந்தோம்னா மத்த எல்லாரையும் நம்ம பார்ப்போம், ஓ இப்படிலாம் கூட இருக்காளா, இப்படிலாம் கூட பக்தி இருக்கா, ஓ இந்த விஷயம் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம மனசு மாறும் அந்த ஒரு சத்சங்கத்துல இருக்கும்போது. அதனாலதான் சத்சங்கம் எல்லாத்துக்குமே இம்பார்ட்டன்ட். நாட் ஓன்லி ஃபார் இந்திரிய கட்டுப்பாடு, மனசு கட்டுப்பாடுக்கும் அது முக்கியம். முப்பரமாக எதுக்கு நீங்க எடுத்துட்டாலும் சத்சங்கம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதனாலதான் அந்த சத்சங்கத்தோட எப்பவும் இருந்துன்னே இருக்கணும், இல்லைன்னா வெளியில இழுத்துரும். ஹரத்தி தான். சோ அதுக்கப்புறம் விரத்தங்கள். சோ விரத்தங்களை அனுசரணம் பண்ணணும். சோ நம்மளா ஒரு விரத்தம் இருக்கணும். ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இவ்வளோ டேஸ்க்கு நான் சீரியல் பார்க்க மாட்டேன், ஒரு இவ்வளோ மந்த்ஸுக்கு பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்னு வச்சுக்கணும். ஏன்னா மொத்தமா நம்ம வச்சுக்கணும்னா ஐயோ இனிமே பார்க்கவே முடியாதாங்கிற ஒரு தாக்கம் கூட வந்துடும். ஸோ இவ்வளோ நாளைக்கு நான் பார்க்க மாட்டேன், அப்புறம் நான் என்னையே அப்ரிஷியேட் பண்ற மாதிரி ஒரு 2 நாள் ஃப்ரீ, அதுக்கப்புறம் திருப்பி நான் இவ்வளோ மாசம் பார்க்க மாட்டேன். அதுக்காக நான் வந்து ஃப்ரீ ஜாஸ்தியா இருக்கக்கூடாது. ஒரு மாசம் பார்த்துக்கிறேன், 2 நாள் பார்க்காம இருக்கேன் அப்படி இல்லை, மாத்தி இருக்கணும். 2 மாசம் நான் பார்க்காம இருக்கேன், ஒரு 2 நாள் நான் ஃப்ரீ விட்டுக்கிறேன். இந்த மாதிரி நம்மளே நம்மளை அப்ரிஷியேட் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். விரத்தங்கள் நம்மளே எடுத்துக்கணும். இவ்வளவு நாளைக்கு நான் பண்ண மாட்டேன், இவ்வளவு நாளைக்கு நான் இதை சாப்பிட மாட்டேன். கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணி மனசை கட்டுப்பாடு. ஏன்னா கொஞ்சம் இருக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா பழகி போயிடும். இப்போ நம்ம கிளாஸ்லயே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சின்ன பொண்ணுதான் வந்து இப்ப விரத்தம் எடுத்துட்டா. என்னன்னா ஒரு 10 நாளைக்கு 10-11 நாளைக்கு நான் கீழே படுப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி. சோ அவங்க கீழே படுத்ததே கிடையாது. அப்ப படுத்து பழகியாச்சு. இப்போ சொல்ற எனக்கு ஒண்ணும் பெருசா தெரியல, எனக்கு கீழே படுக்கிறது பிடிச்சிருக்கு, நல்லா இருக்கு ஃபிளாட்டா அப்படின்னு அந்த மாதிரிதான் கொண்டு வரணும். அப்ப இனிமே அவனுக்கு இருந்தாலும் ஒண்ணுதான் இல்லைன்னாலும் ஒண்ணுதான் இல்லையா? அந்த ஒரு ஸ்டேஜ்க்கு வரணும். அத மாதிரி அந்த பொண்ணு சுகரையும் சாப்பிடறது இல்ல அப்படின்னு ஒரு மாச கணக்குல 1 இயர் நினைக்கிறேன். சோ எடுத்துட்டு இருக்கா. 1 இயருக்கு நான் ஸ்வீட் சாப்பிட மாட்டேன் இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு சொன்னா, இந்த மாதிரி நான் 1 இயருக்கு சாப்பிட போறது இல்ல, நிறைய இந்த மாதிரி ஏதோ இவ்வளவு மாசத்துக்கு சாப்பிட மாட்டேன், இவ்வளவு மாதத்துக்கு இது பண்ண மாட்டேன் அப்படிலாம் எடுத்துட்டு கீழே படுப்பேன். இந்த மாதிரி சில விரத்தங்கள், இதெல்லாம் விரத்தங்களை எடுத்துட்டு சொல்லணும். முதல்ல சொல்லலைன்னா நம்ம மனசு உள்ள ஏமாத்திடும் நம்மள. சரி இப்ப என்ன யாரு பாக்குறா அப்படின்னு. ஆனா 4 பேர்கிட்ட சொல்லிட்டோம்னா தான் நம்ம வந்து ஐயோ பண்ணும்போது தப்பா எடுத்துப்பாளோ அப்படிங்கிறதுக்காகவே நம்ம பண்ணாம இருப்போம். ஸோ அது விரதம் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கப்புறம் நான் இந்த ஆகார சுத்தி, தட்ஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் இந்திரியம். ஸோ இந்த ஆகாரத்தை பொறுத்து மனசு இந்திரியங்கள் செயல்படும். அதுக்கு நான் கிளாஸ்ல கூட ஒரு கதையே சொல்லியிருப்பேன். ஸோ அதனால இந்த ஆகார சுத்தி இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். வெஜிடேரியன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா நான் நான்வெஜ் சாப்பிடாதீங்கலாம் நான் சொல்ல மாட்டேன், அது அவ இஷ்டம். ஆனால் இந்த லைனுக்கு வரணும்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா விட்டுதான் ஆணும்.
நான்வெஜ் எடுத்து ஆகணும். ஏன்னா இந்த சாப்பாடு சில ரஜஸ கொடுக்கும், சில சாப்பாடுகள் ரஜஸ கொடுக்கும். ஸோ சத்துவத்துக்கு வர முடியாது. ஸோ சத்துவத்துக்கு வரணும்னா இதெல்லாம் கொஞ்சம் விட்டுதான் ஆகணும். ஸோ ஆகார சுத்தி சத்துவத்தை நோக்கி இருக்கணும். கீதையில நிறைய சொல்ற. ஸோ அது மாதிரி எடுத்துக்கணும். விரதம் இருக்கிறதுங்கிறது நமக்கு ஒண்ணு பிசிக்கல், நமக்கு பிசிக்கல் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகும். இவ்வளவு நாள் சாப்பிட மாட்டேன், இவ்வளவு நாள் லிக்விட்ஸ்ல இருப்பேன், இந்த மாதிரி எடுத்துட்டோம்னா பிசிக்கலுக்கு ரொம்ப நல்லது. இன்னொன்னு நமக்கு பழகணும், அதுதான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நமக்கு எப்பவுமே எல்லாம் கிடைச்சுட்டே இருக்காது லைஃப்ல. ஸோ என்னைக்கு ஒரு வேளை சாப்பாடு கிடைக்கட்டாலும் அப்படியே சில பேர் நீங்க பார்த்துருக்கலாம், என்னவோ உயிரே போற மாதிரி பட்டுன்னு வருவா, சாப்பாடு கிடைக்கல, சாப்பாடு தானே இப்ப என்ன உயிரா போறது, முடியவே முடியாத வாழல. ஏன்னா அது மாதிரி பழக்கமே இல்லை. சரி, நம்ம பசியா இருந்து பழக்கமே இல்லை. அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கக்கூடாது, அதை பழக்கணும். ஈவன் சின்ன குழந்தைகளுக்கு கூட நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு பசிங்கிறதே அந்த குழந்தை தெரியக்கூடாது. அதனால எங்க போனாலும் சாப்பாடு எடுத்துன்னு போறது, எடுத்துன்னு போக வேண்டியதான். ஏன்னா ரொம்ப கேப் வந்தா தேவைதான், இல்லைன்னு சொல்ல. பட் அது கொஞ்சம் பசிக்க விட்டு பழகணும். பசினா என்னன்னு தெரியணும். என்னன்னே தெரியாது, பசினா என்னன்னே தெரியறதுக்கு முன்னாடி சாப்பாடை கொடுத்து நம்ம பழக்கணும்னா அந்த குழந்தைக்கு பசினா என்னைக்கோ ஒரு நாள் அதை ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது வரும். அப்ப ரொம்ப கஷ்டப்படும் ஒண்ணு. இன்னொன்னு, அந்த பசினா என்னன்னே தெரியாததுனால இந்த பசியில இருக்கிற மத்த ஜனங்களை பார்க்கும்போது அவளுக்கு இறக்கமே வராது. அப்படின்னா என்னன்னே தெரியாதே. அப்ப அந்த பசியை அனுபவிக்க விடணும். சில கேட்டதெல்லாம் எக்ஸ்பெக்டேஷன் எல்லாம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதையும் கொடுக்க கூடாது. சில ஏமாற்றங்களை கொடுத்துதான் பழக்கணும். அதனால அந்த மாதிரி அபியாசங்களுக்கு இந்த மாதிரி விரதங்கள் ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கப்புறம் நம்ம கர்மா தியரியில படிச்ச மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு நான் கழிக்கிறதுக்கு இந்த கஷ்டத்தை எடுத்துட்டு நம்ம கழிக்கிறது, அப்ப ஏதோ ஒரு துக்கம் எனக்கு கழியும் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் தான் விரதங்கள். சோ யூஸ்ன்னு பார்த்தா முதல்ல ஒரு இந்திரியங்களை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணவே நமக்கு மனசு ரொம்ப கிளியரா இருக்கும், ஷார்ப்பா யோசிக்கும் புத்தி. நிறைய அட்வான்டேஜ் இந்த மாதிரி இதுல கண்ட்ரோல். ஒரு விரதம் இருந்து நம்ம முடிச்சாலே நமக்கே தெரியும் நம்ம ஏதோ ஜெயிச்சா மாதிரி இருக்கும். சோ இதெல்லாம் மனசுத்தி, அது ரொம்ப முக்கியம். தைரியம் வரும் இதுக்கெல்லாம். இது ரொம்ப இந்திரிய கட்டுப்பாடு. இந்திரியங்கள் வழி போற ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். ஒவ்வொரு உயிரினம், இப்போ ஒரு இந்த லைட்டை பார்த்தா அந்த வெட்டில் பூச்சி விழும் இல்லையா. சோ அது இந்த லைட் வெளிச்சத்துல தன்னை இழக்கிறது. மான் சப்தத்துக்கு அடிமையாகி அதை வச்சுதான் அதை பிடிக்கிறா. சோ அதனால அது சப்தங்கிற இந்திரியம் மூலமா தன்னையே இழக்கிறது. அதுக்கப்புறம் வண்டு கிராண சக்தி, இந்த இந்திரியத்துக்கு அடிமையாகி அந்த ஒரு நுகர்ற சக்தினால அதுவும் தன்னை இழக்கிறது. சோ யானைன்னு எடுத்துட்டேன்னா, யானை ஸ்பர்ஷம், இன்னொரு யானையோட ஸ்பர்ஷத்தை வச்சு அதை பிடிப்பா. சோ அதனால அதுவும் தன்னை இழக்கிறது. ஸோ மீன் நமக்கே தெரியும், டேஸ்ட்டுக்கு அடிமையாகி அதுவும் இழந்துருது தன்னை. ஸோ அதனால இந்த உயிரினங்கள் ஒன்னொன்னும் இந்திரியங்களுக்கு அடிமையாகி தான் தான் உயிரை விடுறது. ஆனா மனுஷனுக்கு இந்த 5லையுமே அடிமைத்தனம் இருக்கு. அதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். கண்டுபிடிச்சு நம்மளை கரெக்ட் பண்ணி கொண்டு வரணும். ஸோ இதுக்குதான் இந்திரிய கட்டுப்பாடு. அடுத்தது உபரமகா. உபரமகானா என்ன? உபனாலே பக்கத்துல இருக்கிறது. ரமஹா அப்படின்னா ஒரு சந்தோஷம். சோ பக்கத்துல சந்தோஷமா இருக்கிறது. சோ யாரு பக்கத்துல, எது பக்கத்துல அப்படின்னா நம்ம பக்கத்துல நம்ம இருக்கிறது. சோ என்னோட ஆத்மா கிட்ட நான் இருந்து சந்தோஷப்படுறதுதான் இந்த உபரமகா. ஏன்னா இந்த இந்திரிய கட்டுப்பாடு, இந்த மன கட்டுப்பாடு, இது மூலமா நமக்கு ஒரு கண்ட்ரோல் கிடைச்சிருக்குமே, இதை நிலைப்படுத்தணும். எப்பவுமே அப்படியே இருந்துட மாட்டோம். நம்ம ஞானியும் கிடையாது, காட்டுக்குள்ள இல்லைல்ல. சோ நம்ம கிரகஸ்தாசிரமத்துல இருக்கும் போது பல விஷயங்களை பார்க்கத்தான் வேணும். அப்படிங்கும் போது நம்ம மனசு கட்டுப்பாடு அப்படியே கன்சிஸ்டன்டா இருக்குமான்னு பார்த்தா இருக்காது. சோ அதுக்கு இந்த உபரமகா இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதை அப்படியே இப்போ ஒரு குழந்தைகள் ஓடுறதுன்னா உட்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டயத்துக்கு தான் உட்காரும். நம்ம இப்படி திரும்பிட்டோம்னா ஓடி போயிடும். அதே மாதிரிதான் இந்திரியங்களும். நம்ம பிடிச்சு வாட்ச் பண்ணா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம், கொஞ்சம் நம்ம அப்படி இப்படி திரும்பிட்டோம்னா திருப்பி அது ஓடிடும். அதனால அதுக்கெல்லாம் இந்த உபரமகா இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதுதான் அவர் அந்த ஸ்டெப்பா கொடுக்குற. மனசை கட்டுப்படுத்திட்டு இந்திரியத்தை கட்டுப்படுத்திட்டு ரெண்டும் ஸ்டேபிளா இருக்கிறதுக்கு உபரமகா. சோ உபரமகாங்கிறது என்னன்னா, அந்த ஸ்வரூபம், என்னோட ஸ்வரூபத்தோட நான் இருந்து பழகணும். அது யாருக்குமே இருந்து பழக்கம் இல்லை. இப்பெல்லாம் நான் தனியா இருக்கேன்னு தனியா இல்ல, உன்னோட ஆத்மா கூடயே நீங்க இருக்கீங்க. அது ஏன் அது தெரியாது. என் கூட யாராவது இருக்கணும், நான் பேசிட்டே இருக்கணும், இல்ல அட்லீஸ்ட் ஒரு போனாவது இருக்கணும், நான் யூடியூப் பார்த்துட்டு இருக்கணும், ஏதோ ஒண்ணு இந்த இந்திரியம் பண்ணிட்டே இருக்கணும். சும்மா மட்டும் இருக்கவே முடியாது, சும்மா இருந்து பழகணும். ஆனா மனசும் சேர்ந்து சும்மா இருக்கணும். அந்த இடத்துல மனசை எங்கேயோ அலைபாய விட்டுட்டு இருந்துட்டோம்னா அது விகல்ப விருத்திக்கு போகும், இல்ல ஸ்மிருதி விருத்திக்கு போய் துக்கத்தை தான் கொடுக்கும். அப்படி இல்லை.
மனசும் சேர்ந்து கண்ட்ரோல்ல அப்படியே ஸ்வரூபத்துல இருக்க கத்துக்கணும். ஸ்வரூபத்துல இருக்க இருக்க நமக்கு ஆத்மசக்தி நன்னாவே வரும். சோ ஸ்வதர்ம அனுஷ்டானம் ஏவ அப்படின்னு இதுக்கு மீனிங் சொல்றேன். ஸ்வதர்மம் நம்மளோட தர்மங்கள், எனக்கு என்ன தர்மம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ, இப்ப கிரகஸ்தாசிரமத்துல இருக்கேன்னா எனக்கு சில தர்மங்கள் இருக்கும். அந்த தர்மத்துல எல்லாம் நம்ம விடக்கூடாது. என்னோட தர்மங்களை பண்ணிட்டு என் கூட நான் இருக்கிறதுக்கே எனக்கு டைம் கிடையாது. சோ நான் வந்து இன்னொரு ஃபேமிலியில போய் மூக்க நுழைக்கிறது, இன்னொன்னு போய் நான் வந்து நாட்டாம பண்றேன், அந்த ப்ராப்ளத்தை நான் சால்வ் பண்றேன், இந்த ப்ராப்ளம் பண்ணலாம், நல்லதுதான், நான் இல்லைன்னு சொல்லல. பட் இங்க திரும்பறதுக்கு டைம் இல்லை. இங்க திருமணம்னா அதுக்கு உபரமகாலம் இருக்கணும். சோ நாம வந்து இன்னொரு இதுல தலையிடுறது, இன்னொரு விஷயம், நம்ம குடும்பத்திலேயே நம்ம பசங்களுக்கு மேரேஜ் ஆச்சுன்னா போய் தலையிடுறது, போய் அங்க போய் இருக்கிறது, இதெல்லாம் கூடவே கூடாது. நம்ம வந்து அப்போ எந்த ஆசிரமத்துக்கு வந்துட்டோங்கிறத நம்ம நினைச்சுக்கணும். வானப்பிரஸ்தம் வந்தாச்சு, அப்போ அந்த டயத்துல நான் போய் இன்னொரு இடத்துல இருக்கேன், அந்த ஃபேமிலியில நுழையிறேன், இதெல்லாம் ரொம்ப தப்பு. சோ நம்மளோட இருந்து தனியா இருந்து பழகணும். கிரகஸ்தாசிரமையும் விட முடியாது, அதுல உள்ள இதை நம்ம வந்து வேலைகளை பண்ணிதான் ஆகணும். அத்தோட இதையும் இருந்து பழகணும். சோ அதனால அதுக்கே டைம் கிடையாது. இன்னொரு ஃபேமிலிக்குள்ள போய் அதெல்லாம் அனாவசியம், தேவையில்லாத பிரச்சனைகள் எல்லாம் நம்ம வந்து தலையிட்டு தேவையில்லை, தன்னால சால்வ் ஆகும். அதுக்கப்புறம் விலகி இருத்தல், அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட். சந்நியாசகா அப்படின்னு அர்த்தம். ஞாசகன்னா விடருது, சந்நியாசகனா எல்லாத்தையும் விடருது. அதுனா சன்னியாசியா அப்படி இல்லை. அவர் சந்நியாசகா, சந்நியாசகா எஸ் அஸ்தி இத்தி சன்னியாசி, அவர் எல்லாத்தையும் விட்டதுனாலதான் அவருக்கு சன்னியாசின்னு பேரு. அதனால விடுறது, அது தியாகம் பண்றதுதான் சந்நியாசகா. சோ தியாகம்னா அப்படியே நான் என்னோட இந்திரியங்களுக்கு எதுவுமே நான் வந்து இது கொடுக்காம நான் கஷ்டப்படுத்திட்டு இருக்கணுமா, அப்படி இல்லை. சந்தோஷமாவும் இருக்கணும். இந்திரிய கட்டுப்பாடு மூலமா அந்த உண்மை தெரிஞ்சிடுதுன்னா நம்ம சந்தோஷமா இருப்போம். அதுதான் வந்து சந்நியாசகா. உள்ள அப்படியே குமுறிண்டு நான் எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ணிட்டு இருக்கேனே, நான் ஒன்னும் அனுபவிக்கல, இப்படி இருக்கிறது சந்நியாசகா கிடையாது. உண்மையை புரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு நித்திய அனித்திய அறிவுலேருந்து வரணும். நித்திய அனித்திய அறிவு, எல்லா அனித்தியம்ங்கிற ஒரு அறிவு இருந்தாதான் அதுல இருந்து நித்தியமான சுகம் வராதுங்கிற அறிவு வேணும். அப்பதான் வைராகியம் வரும். இந்த வைராகியம் மூலமா உண்மையை புரிஞ்சுட்டு நம்ம இந்த முடிவு எடுத்தோம்னா தான் கரெக்டா இருக்குமே தவிர, இல்லைன்னா நான் சும்மா மனசு பொறுமிண்டே இருக்கும். நம்ம என்னதான் நம்ம உள்ள உட்கார்ந்து இருந்தாலும் அந்த மனசு சும்மா இருக்காது. அதுக்கு இந்த உண்மைகளை புரிய வச்சுட்டோம்னா தான் அது காமாகும். சோ அதனால விலகி இருத்தல் சந்நியாசகா. சோ நம்ம வந்து இந்த சமதமங்கள்லாம் ஒரு ஸ்டேபிளா இருக்கிறதுக்கு இது இந்த விலகி இருக்கணும். அது வந்து நம்ம குடும்பத்துல அடுத்த ஜெனரேஷனாலும் விலகி இருக்கணும். ஒரு 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 ஏஜ் வந்துருதுனாலே நம்ம விடணும், அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ கொடுக்கணும். அந்த அத்தாரிட்டியை நான் தான் வச்சுப்பேன். எப்ப பாரு நான் தானே இந்த குடும்பத்தை கொண்டு வந்தேன்னு. ஸோ அதனால நான் தான் கஷ்டப்பட்டிருக்கலாம், குடும்பத்தை நம்ம தான் கொண்டு வந்திருக்கலாம், எல்லாம் ஃபைன். ஆனா இப்பவும் நான் விட மாட்டேன் அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு. ஏன்னா உங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது, எனக்கு தான் தெரியும், நான் தான் எப்படி கொண்டு போகணும். அந்த இதெல்லாம் தேவையே இல்லை. நம்மளோட ஜெனரேஷனை காலில் வைக்கிற வரைக்கும் தான் நம்மளோட பொறுப்பு. அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஜெனரேஷனையும் நான் போய் பாத்துக்கிறேன், அவங்களையும் நான் தான் கொண்டு வருவேங்கிறதுலாம் தேவையில்லாத விஷயம். அதுதான் உப்பரமாக நான் சொல்றேன். இந்த பொறுப்புகள்ல இருந்து விலகி இருத்தல் இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மீனிங் ஃபார் உப்பரமாக. சோ இந்த பொறுப்புகள்னு இருந்துன்னா நான் வந்து வீட்டுல உள்ள பொறுப்புகள்ல இருந்தே விலகி இருக்கட்டும் அப்படின்னா அது எஸ்கேபிசம். அந்த அந்த விலகுதல் இல்லை, அத்தாரிட்டி, அந்த நான் தாங்கிற ஒரு ஈகோ இருக்கேன், அதுல இருந்து விலகி இருக்கணும். சோ யாரையுமே நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண கூடாது. அடுத்த ஜெனரேஷன் இப்படி இரு, அப்படி இரு, நான் இப்படி தானே இருந்தேன் அப்படிலாம் கிடையாது. அப்ப நம்ம அதுக்கு முன்னாடி ஜெனரேஷன் போய் கேட்டாதான் தெரியும் நாம ஒழுங்கா இல்லைன்னு. அதனால அது ஜெனரேஷன் மாறும், காலம் மாறும்போது காட்சிகள் மாறும். அதனால அது கொஞ்சம் அது போய் தான் நம்ம பிடிக்கணுமே தவிர இப்பவே கண்ட்ரோல் பண்றேன் இப்பவே திருந்துன்னா அதெல்லாம் நடக்காது. சோ நம்ம கொஞ்சம் விட்டுதான் பிடிக்கணும். அந்த தாட் நமக்கு வரலைன்னா நமக்கு தான் உள்ள கொதிச்சுட்டே இருக்கும். அதனால அதெல்லாம் பண்ணணும், யாரையுமே நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் இந்த காசி பேசுறது இதெல்லாம் தேவையில்லாது. இதுதான் சொல்ற உப்பரமகான விலகி இருக்கணும், ஷட் டவுன். ஏன்னா உனக்கு உள்ள போகிறதுக்கே உங்களுக்கு வந்து டைம் கிடையாது. அப்படிங்கிறப்ப நீங்க இன்னொரு விஷயங்கள்ல போயிட்டு தலையிட்டு தேவையில்லாததை இழுத்து போட்டுண்டு அது மூலமா ஒரு மனசு கஷ்டப்பட்டு அங்க ஏதாவது சொல்லிடுவா, இதெல்லாம் தேவையில்லை. சோ அதுதான் முக்கியம். இதுக்கு உபாயம்னு பார்த்தா அப்பிரமாதகா. பிரமாதகான கவனக்குறைவு. அப்பிரமாதகா அப்படின்னா என்னது, மனசு புத்தி எல்லாம் வாட்ச் பண்ணிட்டே இருக்கணும். வாட்சர் மாதிரி இருக்கியா, ஒழுங்கா இருக்கியான்னு, அப்புறம் தான் அது ஒழுங்கா இருக்கும். அதனால இதுதான் வந்து அப்பிரமாதகா. அப்படி இல்லைன்னா இழுத்துன்னு போயிடும். அதனாலதான் விற்த்திகளை பார்த்துட்டே இருக்கணும். சோ விற்பி இப்படி போறது, அப்ப நான் எதை நோக்கி போறேன், இப்ப என் வாசனை இப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கணும். அப்புறம் சத்சங்கம்,
இதுக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சத்சங்கம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் வந்துட்டே இருக்கணும். ஸோ அதுக்கு சத்சங்கம் ரொம்ப முக்கியம். அது மாதிரி இப்போ டிவி சீரியல் அதெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு பார்க்குறோம் வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு தேவையில்லாத ஒரு இன்புட் தான் உள்ள போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஒன்றை விட்டாதான் ஒன்று கிடைக்கும். எனக்கு அதுவும் வேணும் இதுவும் வேணும்னா நடக்காது. எப்பவுமே ஒன்றை விடணும், அப்பதான் ஒன்று கிடைக்கும். ஸோ இந்திரியத்துக்கு நம்ம வந்து ஏதோ ஒன்று கொடுக்கணும், அதை கொடுக்கறத நம்ம வந்து பெஸ்டா கொடுக்கணும். அதனால இந்த தேவையில்லாத இதுல எல்லாம் நம்ம அதை போடக்கூடாது. அடுத்தது திதிக்ஷா. ஸோ திதிக்ஷானா என்ன அப்படின்னா இருமையில் பொறுமை. அதுதான் தமிழ்ல அப்படியே எக்ஸாக்டா இருமையில பொறுமையா இருக்கிறது. ரெண்டும் இருக்கவே இருக்கும் ஜகத்துல. ஸோ துவந்துவாத்மகம் ஜெகத்து. அது அது நீங்க நம்மளே பார்க்கலாம். சுகம்னு ஒண்ணு இருந்தா துக்கம்னு ஒண்ணு இருக்கதான் செய்யுது. ராத்திரின்னு இருந்தா பகல் இருக்கும். சூரியன் இருந்தா சந்திரன் ஒண்ணு இருக்கதான் செய்யும். நம்பிக்கைன்னு இருந்தா ஏமாற்றம்னு ஒண்ணு இருக்கதான் செய்யும். மானம் இருந்தா அபமானம் இருக்கும். லாபம் இருந்தா நஷ்டம் இருக்கும். இப்படி நம்ம சொல்லிண்டே போலாம். ஸோ அதனால ரெண்டு இரட்டைகள் இந்த உலகத்துல இருந்தே இருக்கு. அப்படிங்கும் போது நான் எப்பவுமே எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கும்லாம் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாது. கண்டிப்பா இப்ப சந்தோஷமா இருக்குமா, லாஸ்ட் ஏதோ ஒண்ணு துக்கம் வரத்தான் செய்யும், அப்புறம் ஒரு இது வரத்தான் செய்யும். சோ இந்த இருமையில இப்ப யாராவது ஒருத்தர் நம்மள வந்து ஏதாவது பேசிட்டானா ஓகே, இன்னைக்கு அந்த மனசு அப்படி செயல்படுறது ஓகே, மாறும், மேபி அது ஏதோ அவளே தெரியாம கூட பண்ணிருக்கலாம். இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் அந்த அறிவுபூர்வமா புரிஞ்சுக்கிறது தான் திதிக்ஷாங்கிறது. இதுக்குதான் இது சொல்றாரு. மாத்ரா ஸ்பர்ஷாஸ்து கௌந்தேய சீதோஷ்ண சுகதுக்கதாக ஆகமாபாயினோ நித்யாக தான் திதிக்ஷஸ்வ பாரத. பொறுத்துக்கோ அப்படிங்கிற திதிக்ஷஸ்வ எதுல இருந்து? இந்த இருமைகள்ல இருந்து. இந்த ஆகமாக அபாயினகா நித்யாக, அதுதான் நித்தியம். வரதும் போறதும் தான் நித்தியம். சோ மாற்றம் தான் மாறாம இருக்கிறது நித்தியம். அதனால நீ வந்து பொறுத்துக்கோ. சுகதுக்கதாக, சுகத்தையும் கொடுக்கும் துக்கத்தையும் கொடுக்கும் தான். அதனால நீ பொறுத்துக்கணும். சோ அதனால நம்ம எப்பவுமே சுகம் கிடைக்கும் இந்த உலகத்துல, நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு இந்த ஜென்ரேஷன் ரொம்ப அதுல எக்ஸ்பெக்டேஷன். எனக்கு இப்படிதான் இருக்கணும், அப்படிதான் இருக்கணும், லைஃப் பார்ட்னர் அப்படி இருக்கணும், இப்படி இருக்கணும், ஒரு கணக்கு வச்சுட்டு இருக்கா. சோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்னு நான் சொல்ல வரல. ஒண்ணு ரெண்டு இல்லைனாலும் ஓகே, அப்படிதான் இருக்கும் உலகம் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். எப்பவுமே இது பாசிட்டிவாவே இருக்காது. சில நெகட்டிவ் வரத்தான் செய்யும். அந்த டைத்துல நம்ம அக்செப்ட் பண்ணித்தான் ஆகணும். இல்லைன்னா மனசு அடங்கவே அடங்காது. அதுக்காக பொறுமைங்கிறதுக்காக இப்ப யாராவது திட்டுறா இல்ல நம்மள ஏதாவது டிகிரேட் பண்றா அப்படின்னா பொறுத்துக்கோ, ஒண்ணுமே சொல்லாம என்ன வேணா சொல்லிக்கிட்டு பொறுத்துக்கோ, அப்படி கிடையாது. அதுக்காக ரொம்ப பாஞ்சு சண்டையும் போடக்கூடாது. கொஞ்சம் அந்த டயத்துல விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து சொல்லணும். நம்மளோட பக்கத்தை நம்ம எடுத்துதான் சொல்லணும், நியாயமாக இருந்தால். இல்ல அவ சொல்றதுதான் கரெக்ட்னா அதையும் நம்ம அக்செப்ட் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கணும். அப்படி இல்ல நம்ம சொல்றதுதான் கரெக்டுங்கும் போது நம்ம எடுத்து கண்டிப்பா சொல்லணும். ஆனா நான் எல்லா பக்கமும் ட்ரை பண்ணிட்டேன், இதுக்கப்புறமும் ஒண்ணும் பண்ண முடியலங்கும் போது தான் அக்செப்ட் பண்ணணும். அப்பதான் இந்த மனசு ஓகே, ரெட்டைகளால் ஆனது தானே உலகம், அதுதான் ஜெகத்து, துவந்தாத்மகம் ஜெகத்துன்னே சொல்ற. சோ அப்படி இருக்கும்போது ஓகே, எப்பவுமே எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருக்க மாட்டா. நம்ம நினைக்கிறதே அவங்க நினைக்கணும் அப்படின்னு இருக்காது. அதே மாதிரி இந்த கிளாஸ்க்கு வரானா நிறைய வீடுகள்ல ஒத்துக்கல, சொன்னா அந்த மாதிரி ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறா கிளாஸ்ல உட்கார்றதுக்கு. இருக்கும், முதல்ல அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். நம்மளே இப்ப மாறி இருக்கோம், உடனே எல்லாரும் இப்படி மாறுங்கன்னா மாற முடியாது. ஒவ்வொருத்தரோட அந்த சோல் டிராவல் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், கண்டிப்பா டிஃப்ரெண்ட். நம்ம குடும்பமா இருக்கிறதுனால என்ன மாதிரியே யோசிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறது ரொம்ப தப்பு. கண்டிப்பா ஒவ்வொரு சோலும் வேற வேற, அந்த சோல் டிராவல் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். சோ மனசு புத்தி வேற வேறையா தான் செயல்படும். அதனால நான் மாறிட்டேன் எல்லாரும் மாறுங்கன்னு நம்ம நினைக்கிறதும் தப்பு. அதனால சப்போர்ட் வரலனாலும் துவந்தாத்மகம் ஜெகத்து, அதை நம்ம எப்பவும் நினைச்சுக்கணும். சோ அதனால எப்பவும் எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணுவா, அப்பதானே அதை படி இருக்கும். ஆனா அதையும் மீறிதான் நம்ம படிக்கணும், அதையும் மீறிதான் கிளாஸ்க்கு வரணும், அதையும் மீறிதான் இந்த சத்தியத்தை உள்ள வாங்கிக்கணும். அப்படி நம்ம முன்னுக்கு வந்தாதான் அது ஸ்டேபிளாவும் இருக்கும். எல்லாமே அப்படியே பாசிட்டிவா கிடைச்சிட்டாலும் நம்ம வந்து ஒரு டேக் ஃபார் கிராண்டட் மாதிரி ஒழுங்கா வரமாட்டோம், ஒழுங்கா உள்ள போகாது. இது அந்த கிடைக்கிற கொஞ்ச நேரத்துல நம்ம கான்சென்ட்ரேஷனா இருப்போம். சோ அப்படி இருக்கிறதும் நல்லதுதான். அப்படி இருக்கும்போது தான் நமக்கு கான்சென்ட்ரேஷன் ஜாஸ்தி கிடைக்கும். சோ அதுதான் இப்ப நம்ம ஒரு கோவிலுக்கு போறோம், அதுக்கு தான் எக்ஸாம்பிள்லாம் நிறைய கிளாஸ்ல பார்த்தோம். ஒரு கோவிலுக்கு போறோம்னா அப்படியே பொறுமை இல்லாம கொதிக்க கூடாது. ஐயோ கியூல நின்று எப்படா நகரும் அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது. ஓகே இருக்கட்டும், நான் கோவில கூட கொஞ்சம் நேரம் இருக்கேன் அப்படின்னு நீங்களே சொல்லிட்டேன்னா அந்த மனசு அடங்கி போயிடும். ஒரு டிராபிக்ல மாட்டின்ட்டோம், ஒண்ணுமே அங்க இங்க வழி இல்லை, நான் இருந்துதான் ஆகணும்னா இருந்துதான் ஆகணும். அப்படியே ஐயோ போகணும் அங்க போகணும், என்னமும் பண்ண முடியாது. அப்படிங்கிற பட்சத்துல நாமளே துவந்தாத்மகம் ஜெகத்து,
பொறுத்துக்கோ அப்படின்னு சொன்னா மனசு அடங்கி போயிடும். சோ இந்த உண்மை மூலமா தான் அதை வந்து நம்ம புரிய வைக்கணுமே தவிர, இந்த உண்மை இல்லாம நீ பொறுத்துக்கோ, யார் என்ன சொன்னாலும் பொறுத்துக்கோ அப்படி கிடையாது. வேற ஏதாவது வழி இருக்கா டிராபிக்ல தப்பிக்க பாக்குறதுல தப்பே கிடையாது. ஆனா வேற வழியே இல்ல. எல்லா விதத்திலையும் ஒருத்தருக்கு சொல்லியாச்சு, இல்ல எல்லா விதத்திலையும் நான் வந்து வண்டியை கொண்டு போக முடியாது, இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷனுங்கும் போது பொறுத்துக்கும், ஒன்றும் தப்பே கிடையாது. இந்த பொறுத்துக்காம இருக்கிறதுனாலதான் உள்ள மனசு கொதிக்கும், அது பிபியா மாறும், பிசிக்கலாவும் ப்ராப்ளத்தை கொடுக்கும். சோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம கொண்டே விடக்கூடாது. இதுக்குதான் இந்த உண்மையை புரிஞ்சுக்கணும். திதிக்ஷஸ்வ பாரத, யாரு கிருஷ்ணரே சொல்லியிருக்காரு அர்ஜுனன்ட்ட, பொறுத்துக்கோ அப்படின்னு. ஸோ அந்த பொறுமைங்கிறது வேணும். அக்செப்டன்ஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நம்ம இஷ்டப்படியே நம்ம குழந்தைகள் நடக்கும், நான் நினைக்கிற மாதிரியே என் குழந்தைகள் நடக்கும், அதெல்லாம் இந்த காலத்துல நடக்கவே நடக்காது. அப்படின்னு நினைச்சா நம்ம ஏமாறதான் வேணும். ஓகே, அவ நடக்க மாட்டான்னு நினைச்சுட்டே சொல்ல வேண்டியதான். அப்பதான் நம்ம ஓகே அவ பண்ணிட்டா பெருசா தெரியும். ஓகே ஃபைன், இருக்கட்டும், நம்ம விட்டுதான் பிடிக்கணும். நம்ம சொல்ல வேண்டியதை சொல்லணும். எல்லா விதத்திலையும் நம்ம பண்ணிட்டோமா, அதுக்கப்புறமும் அவ மாறல அப்படிதான் இருக்கான்னா நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. சோ அந்த மாதிரி டயத்துல விட்டுடணும். ஓகே, நம்ம நம்ம சைட்ல எல்லாம் கிளியர், அவ்வளவுதான். அப்படி இல்லைன்னா வெளியில ஏதாவது பாடம் உலகம் நடத்தும், அப்ப கத்துப்பா அப்படின்னு விட்டுற வேண்டியதான். அடுத்தது ஸ்ரத்தா. சோ ஸ்ரத்தாக்கு என்ன சொல்ற, குரு வேதாந்த வாக்கியாதிஷு விஸ்வாச ஸ்ரத்தா. குரு கிட்டையும் வேதாந்த வாக்கியங்கள்லையும் விசுவாசமா இருக்கிறது ஸ்ரத்தான்னு சொல்றாரு. சோ இந்த குரு அப்படின்னா யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம். குகாரோ அந்தகாரகா. கு ரூன்னு இருக்குல்ல, அந்த கு வந்து அந்தகாரத்தை மென்ஷன் பண்றது. ருகாரஸ்தன் நிவர்த்தகா. சோ அது ருகாரகாங்கிறது அதை நிவர்த்தனம் பண்றது, அதை சரி பண்றது, அப்ப ஞானத்தை கொடுக்கக்கூடியது. அதுதான், அதனாலதான் குருங்கிற சப்தம் அவர்களுக்கு. சோ அந்த குரு வந்து வேதாந்தம், நிறைய குரு இருக்கலாம், இருந்தாலும் ஒரு வேதாந்தத்தை நமக்கு சொல்றவாழதான் குரு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது இப்போ வந்து நம்பிக்கை ஸ்ரத்தான்னு எடுத்துட்டோம்னா, ஒரு நம்பிக்கைனா நம்ம இப்போ ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ள ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது, இல்ல அப்பா பையன் கிட்ட ஒரு நம்பிக்கை, குரு சிஷ்யன் கிட்ட ஒரு நம்பிக்கை, இந்த மாதிரி நம்பிக்கைகள் இருக்குதான். பட் அவர் சொல்றது இந்த நம்பிக்கை கிடையாது. சோ இவர் சொல்றது இந்த வேதாந்த வாக்கியங்கள்ல குரு கிட்டையும் நம்பிக்கை இருக்கணும். நான் குருவை நம்புவேன், வேதாந்தத்தை நம்ப மாட்டேன், இல்ல வேதாந்தத்தை நம்புவேன், இந்த குருவை நம்ப மாட்டேன், இல்ல குருவை நம்புவேன், வேதாந்தத்தை நம்ப மாட்டேன், இப்படி இருந்தா பிரயோஜனம் கிடையாது. ரெண்டு பேருக்கிட்டையும் விசுவாசம் இருக்கணும். அப்பதான் கேட்கிற விஷயங்களே உள்ள போகும். அதுதான் இவர் சொல்ற ஸ்ரத்தா. எப்ப இந்த ஸ்ரத்தா வந்து கம்ஸ் இன்டு பிக்சர், எப்ப வரும் அப்படின்னா, நமக்கு இப்போ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். இப்ப இந்த பெண்ணு இருக்குன்னா, இது பெண்ணு நம்புங்கன்னு அவங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இல்லையா? ஏன்னா அதுல நல்ல அனுபவமே ஆயிடுச்சு, அதை பத்தி ஞானம் இருக்கு. அப்ப எந்த இடத்துல ஞானமும் அனுபவமும் இருக்கோ அங்க வந்து ஸ்ரத்தாக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ். ஸ்ரத்தாங்கிறது அங்க தேவையில்லை, ஸ்ரத்தா ஞானமா ஆயிடுத்து. சோ அதுதான் இப்போ எதை ஒரு புதுசா ஒண்ணு இன்ட்ரடியூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கும் போது, இதை நம்புங்க, இது இப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த இடத்துல நமக்கு நம்பிக்கை வேணும். ஏன்னா அதை பத்தி ஞானம் இல்லை, நமக்கு அனுபவம் இல்லை. சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போதுதான் ஸ்ரத்தாங்கிறது உள்ள வருது. சோ இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து இப்ப வேதாந்தங்களை பத்தி சொல்லும் போது, நமக்கு இப்ப ஒரு குரு ஒண்ணு சொல்றாருன்னா, நமக்கு அந்த அனுபவம் இல்லதான், ஞானம் இல்லதான். அப்படிங்கும் போது ஸ்ரத்தா கண்டிப்பா வச்சாதான் அது உள்ள போகும். ஸ்ரத்தாவை தாண்டல அது இல்லையா? நமக்கு இப்ப ஒரு பிரம்ம அனுபவம் ஆயிடுத்து அப்படின்னா, நம்ம போய் இதை நம்பு, நீதான் பிரம்மம் நம்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்ல தேவையில்லை. இப்போ ஒரு ஞானிகள்கிட்ட போய் நம்ம சொல்ல தேவையில்லை, அதான் தெரியுமே அப்படின்னு. சோ அதனால அந்த இடத்துல அது வந்து ஸ்ரத்தாங்கிறதே ஒரு ஞானமா மாறின ஸ்டேஜ் அது. பட் இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து இன்னும் ஒரு பிரம்ம ஞானம் வரல, எல்லாம் பிராக்டிக்கலா வரல, மேபி தியரிட்டிக்கலா இருக்கலாம். சோ அந்த மாதிரி இடத்துல நமக்கு அனுபவம் வராத இடத்துல நம்ம குருவை நம்பணும், அந்த வேதாந்த சாஸ்திரங்களை நம்பணும். அப்படி நம்பாம நான் ஏன் நம்பணும், சாஸ்திரங்கள்லாம் உண்மையானு யார் சொன்னா, இந்த மாதிரி எல்லாம் குதர்க்கமா கேட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், யாருமே ரிசர்ச் நீங்க பண்ண வேண்டாம்னு தடுக்கவே இல்லை, தாராளமா பண்ணலாம். அப்ப ஆனா நமக்கு அதுக்கு சக்தி இல்லை. முதல்ல ஏஜ் கிடையாது, அதுக்கு உண்டான ஒரு கண்ட்ரோல் இருந்து, நியமங்கள்ல இருந்து அதை கத்துக்கிற ஒரு சக்தி கிடையாது. அப்படிங்கும் போது அட்லீஸ்ட் நம்பணும். அதை குதர்க்கமா சொல்லக்கூடாது. அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா ஞானமா புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப எனக்கு புரியல ஒரு கான்செப்ட் அப்படின்னா, இது எனக்கு புரியல, சோ நான் இதை ஓப்பன் மைண்டடா நான் இதை கவனிக்கிறேன், உள்ள வாங்கிக்கிறேன், இது எனக்கு புரியறதுக்கு நான் ஒர்க் பண்றேன். எனக்கு புரியலங்கிறதுனால அது தப்புன்னு சொல்லிட முடியாது.
அது தப்பு கிடையாது. ஏன்னா அது ஆண்டாண்டு காலமா அது ரிஷிகள் சொன்னது. கண்டிப்பா தப்பு இருக்காது. அப்ப நம்ம என்ன எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்? எனக்கு இது என்னோட பிராக்டிகலுக்கு இது கொஞ்சம் முரணா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஆனா நான் ஓப்பன் மைண்டடா நான் வாங்கிக்கிறேன். சோ எனக்கு இப்ப புரியல. ஆனா நான் புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்றேன். அதை உள்ள வாங்கிட்டு அது விஷயமா தேடுறது, அனலைஸ் பண்றது, அந்த மாதிரி பண்ணலாம். அதெல்லாம் ஓகே. அதுதான் நம்ம அதெல்லாம் சொல்றோம். சோ நம்ம ஓ ஏன் இது சொல்லியிருக்கா, ஏன் இது சொல்லியிருக்கா அப்படின்னு நம்ம உள்ள ரிசர்ச் பண்றது தப்பு கிடையாது. ஆனா அந்த சாஸ்திரத்தையே நான் நம்ப மாட்டேன். அது எப்படி வந்தது, அது எப்படி இது இப்படி சொல்லிது அப்படிலாம் கேட்டா நீங்க நம்ம ரிசர்ச் பண்ண வேண்டியதான். ஆனா அதுக்கு சக்தி கிடையாது. அப்படிங்கும் போது அமைதியா ஃபாலோ பண்ணணும். அதுக்காக சொன்னது எல்லாத்தையும் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணணுங்கிறது இல்லை. எனக்கு இந்த கான்செப்ட் புரியல, நான் புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்றேன் அப்படின்னு அப்படி தத்துவார்த்தமா அதை புரிஞ்சுக்கணுமே தவிர எனக்கு புரியலைங்கிறதுக்காக இது சாஸ்திரமே பொய், இதெல்லாம் பொய், இது ஏன்னா எனக்கு புரியல அப்படி பேசக்கூடாது. சோ எனக்கு புரியல, எனக்கு அந்த மெச்சூரிட்டி வரல, நான் புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்றேன் அப்படின்ட்டு அதை உள்ள வாங்கிட்டு நம்ம அது ரிலேட்டடா ஏதாவது டெக்ஸ்ட் பார்க்கலாமா, எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம், அந்த மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ரோச்ல இருக்கணும் இல்லையா. சோ இதுதான் அதுல 2 பார்த்தோம், குஷ்ரத்தா அஸ்ரத்தா. சோ அஸ்ரத்தானா என்னன்னா இந்த ஈகோ இடிக்கும். நான் போய் இதை கேட்கறதா, என்னோட லைஃபே எனக்கு பாடம் நிறைய நடத்தியாச்சு, அதுலயே நான் நிறைய கத்துன்ட்டேன், நானே ஞானிதான். நீங்க நிறைய பேர் கேளுங்க, இது நானே கேட்டிருக்கேன் சொல்லி. சோ நானே ஞானிதான், நானே எதுக்கு இது வேதாந்தம் எல்லாம் கேட்டுக்கணும், ஆல்ரெடி நான் வேதாந்தத்துலதான் இருக்கேன். இதெல்லாம் சொல்றதெல்லாம் அஸ்ரத்தா, ஈகோ இடிக்கிறது. அது உள்ள வந்தாதான் தெரியும் உள்ள எவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்குன்னு. எல்லாம் வாழ்க்கையில கத்துக்கவே முடியாது. வாழ்க்கையில கத்துக்கிறது ஒண்ணுதான், எல்லாம் துக்கத்துல போய் முடியறதுங்கிற அனலைஸ் வேணா பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் இங்க வந்தாதான் ஓ ஆமா இல்லன்னு ஒன்னொன்னா நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும். சோ அதுக்கு ஓப்பன் மைண்டடா இருந்தாதான் உள்ள போகும். நான் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு ஒரு ஈகோ ஒரு ஸ்கிரீன் போட்டுட்டோம்னா அதை தாண்டி உள்ளேயே போக முடியாது, யார் சொன்னாலும் உள்ள போகாது. அதனால இந்த ஈகோ இருக்கக்கூடாது. அதுதான் அவர் சொல்றாரு அஸ்ரத்தா கூடாது. இன்னொன்னு கூஷ்ரத்தானா என்னன்னா எல்லாத்தையும் நம்ம அவர் ஒரு கையில ஏதோ இது வச்சிருக்கேன், யானை வச்சிருக்கேன், பூனை வச்சிருக்கேன்னா கூட நம்புறது, அவர் என்ன வச்சிருந்தாலும் நம்புறது, இவர் அவரையே தெய்வமா அப்படியே நினைக்கிறது, அந்த மாதிரி அதெல்லாம் கூஷ்ரத்தா. அந்த மாதிரியும் இருக்கக்கூடாது. அதனால அஸ்ரத்தாவும் இருக்கக்கூடாது. கண்டிப்பா வேதாந்த வாக்கியங்கள்ல நம்பிக்கை இருக்கணும். அதை சொல்லக்கூடிய அந்த குருட்டையும் நம்பிக்கை இருக்கணும். அது இருந்தாதான் நமக்கு விஷயங்கள் உள்ள போகும். இதுக்கு யூஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மோட்சத்துக்கு ஸ்ரத்தா இருந்தாதான். ஏன்னா இவர் சொல்ல ஸ்ரத்தா இந்த சாஸ்திரம் பேஸ்டு ஸ்ரத்தா. சோ அதனால மோட்சத்துக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பின்னாடி வரக்கூடிய சமாதானம் அதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். திதிக்ஷான்னு எடுத்துட்டேன்னா திதிக்ஷா எல்லாருக்கும் தேவை. எந்த ஃபீல்டுல இருந்தாலும் திதிக்ஷா வேணும், அப்பதான் முன்னேற முடியும். ஆனா இந்த ஸ்ரத்தான்னு இவர் சொல்றாரே இது என்ன சொல்றது, நம்ம இந்த இதுக்கு வரவாளு, இந்த வேதாந்தம் சைடு வரவாளுக்கு இது இந்த ஸ்ரத்தா இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இது இந்த ஸ்ரத்தா நமக்கு ஞானமா மாறணும், அதுதான் பாயிண்ட். இப்ப ஸ்ரத்தா வச்சுட்டு படிக்கிறோம் ஓகே, பட் அந்த அனுபவம் ஆயிடுத்துன்னா தெரியல அப்படிங்கிற மாதிரி வரணும். அப்ப அது எப்போ அனுபவமா ஆகிறதோ இந்த பிரம்மானுபவம், அந்த ரியலைசேஷன், அது வர வரைக்கும் நம்பிக்கைங்கிறது ஸ்ரத்தாங்கிறது இருக்கணும். ஆனா அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்ரத்தாங்கிறது தேவையில்லை. எப்படி இந்த ஒரு பெண்ணு நமங்கன்னு சொன்னா நமக்கு தேவையில்லையோ அந்த மாதிரி ஆகணும். சோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்தது சமாதானம்னு சொல்றாரு. சமாதானத்துக்கு இது என்ன சொல்ற, சித்தைக்காங்கிரத். சோ சித்தத்தோட ஏகாகிரதா ஒரு இடத்துல ஃபோக்கஸ் பண்றது, அதுதான் சமாதானம். இத லக்ஷ்யே சித்தஸ்ய ஸ்திதிஹி அப்படின்னு சொல்லுவோம். சமயக் ஆதீயத்தை மனஹா யஸ்மின், அதுவும் சமாதானம். அதுதான் சமாதானம்ங்கிற உற்பத்தி எப்படி வருதுன்னா சமயக் ஆதீயத்தை யஸ்மின், எதுல மனசு ஈடுபாடா இருக்கோ, எங்க இருக்கோ அதுதான் சமாதானம். எப்படி இருக்கோ அதுதான் சமாதானம். இப்போ ஒரு குழந்தை டிவி பாக்குறதுன்னு வச்சுக்கோங்க, கேட்கவே வேண்டாம், அப்படி ஒரு சமாதானத்துல இருக்கும், அதுவும் சமாதானம் தான். ஆனா அதை நம்ம என்ன சொல்லுங்க, காது பக்கத்துல இருந்து சொன்னா கூட காது கேட்காது, அது அப்படி ஒரு ஃபோக்கஸ்டா இருக்கும். ஆனா அந்த ஃபோக்கஸை நம்ம தியானத்துல காட்டணும், இந்த விஷயங்கள்ல காட்டணும். அது அந்த ஃபோக்கஸ் கரெக்ட், பட் வைக்கிற இடம் தான் வேற தப்பு. ஸோ இந்த சமாதானம் வர்றதுக்கு நமக்கு முக்கியமா நித்திய அறிவு தான் பேஸ், அது வேணும். நித்திய அறிவு தான் சக்தி கொடுக்கும், கர்மயோகமும் சக்தி கொடுக்கும் இந்த சமாதானத்துல இருக்கிறதுக்கு. ஏன்னா அந்த பேஸ் இல்லைன்னா உங்களுக்கு மேற்கொண்டு எங்கேயுமே வர முடியாது. எல்லாம் முதல்ல அனித்தியங்கிறத தெரிஞ்சுட்டாதான் நம்ம சத்தியத்தை நோக்கி ஒரு தியானமே பண்ண முடியும், இல்லைன்னா அங்கேயே டவுட் வரும்.
அதனால அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். இதை வந்து யோக சாஸ்திரத்துல ரெஃபர் பண்ணி நான் கொஞ்சம் சொல்லியிருந்தேன் கிளாஸ்ல. என்னெல்லாம் அவர் சொல்றாரு அப்படின்னா, இந்த அது பேர் என்ன, சவிதர்க்க சமாதி, நிர்விதர்க்க சமாதி, அதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் பார்த்தோம் இல்லையா. சவிதர்க்க சமாதினா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம். சவிதர்க்க நிர்விதர்க்க ரெண்டுமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு ஒரு போட்டோவோ இல்ல ஒரு முன்னாடி ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும். இது பெருமாள் படமா இருக்கலாம், இல்ல நம்ம என்ன பொருள் வேணாலும் இருக்கலாம், அதுதான் இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. சோ அந்த மாதிரி எடுத்துட்டு அதுதான் சவிதர்க்க நிர்விதர்க்கம். சப்தம், அதை பத்தி அதை இப்ப ராமநாமம் சொல்றோம்னா அந்த ராம சப்தம் ஏதோ ஒண்ணு நீங்க என்ன வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். சோ அந்த சப்தம், அதுக்கப்புறம் அதோட அர்த்தம். இப்ப நான் ராமநாமம்னு எடுத்துட்டா ராமர்னு வச்சுக்கலாம், நீங்க என்ன வேணாலும் எடுத்துக்கலாம், இப்ப அதான் வச்சுக்கணும் அப்படின்லாம் கிடையாது. சோ எந்த சப்தம் அது எந்த அர்த்தத்தோட பொருந்துறதோ அந்த அர்த்தம் பிளஸ் ஞானம். இந்த ஞானம், அந்த இதை பற்றிய ஞானம் அப்படி எடுத்துட்டு சப்தம் இது இருக்கும். இது வந்து வெவ்வேறாக தான் இருக்கும். சப்தமும் கேட்டுட்டு இருக்கோம், அதை பத்தின ஒரு அர்த்தத்திலையும் நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவோம், அதை பத்தின ஞானமும் இருக்கணும். அப்ப அவ்வளோ ஃபோக்கஸ்டா இருக்கணும். ஆனால் இந்த எல்லாம் ஒன்னா தெரியணும், ஒன்னா உணரணும். அதுக்கு பேர் தான் சவிதர்க்கம்னு பேரு. அப்போ அத சப்தம்ங்கிறது நீங்க வந்து ஒரு பசுன்னு கூட எடுத்துக்கலாம். ஈஸ்வரன் பேர் தான் எடுத்துக்கணுங்கிறதுலாம் கிடையாது, நீங்க எதை வேணா எடுத்துன்னு ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். அப்போ அந்த சப்தம், அந்த ஞானம், அதை பற்றின அந்த அர்த்தம் எதுல போறதோ அது. சோ இந்த மூணுமே இருக்கணும். சோ அந்த ஒன்னா தெரியணும். அது வேற எதுவுமே தெரியக்கூடாது, இதை தாண்டி எதுவும் தெரியக்கூடாது. அப்படி இருக்கிறதா சவிதர்க்க சமாதின்னு சொல்லுவோம். சோ வெள்ள உள்ள சப்தங்கள் ஞானம் இது இருக்காது. நிர்விதர்க்கம்னா சப்தமும் இருக்காது, அதோட ஞானமும் இருக்காது, ஒன்லி அர்த்தத்துல மட்டும் ஒன்றி இருக்கிறது தான் நிர்விதர்க்கம்னு சொல்லுவோம். அர்த்தத்தோட ஒன்றா கலக்கல். இப்ப ராமநாமம் சொல்றோம்னா அந்த ராமங்கிற சப்தம் கூட நமக்கு கேட்காது, சப்தம் இருக்காது. அது வந்து சவிதர்க்கத்துல சப்தம் இருக்கும், ஆனா போக்கஸ் ஃபுல்லா அந்த ஞானம் அர்த்தத்துல ஒன்று இருக்கும். ஆனா இந்த நிர்விதர்க்கத்துல சப்தம் இருக்காது, சப்தமும் இருக்காது, உங்களுக்கு ஞானம் எதுவுமே இருக்காது, ஒன்லி அர்த்தத்தோட ஒன்றதுதான் நிர்விதர்க்க சமாதின்னு சொன்னோம். இதெல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம முன்னாடியே. அதுக்கப்புறம் சவிச்சாரம், நிர்விச்சாரம். சவிச்சாரம்னா என்னன்னா, அங்க பார்த்தது ஒரு ஈஸ்வரன் படமோ இல்ல பசு, விருட்சம், எதை வேணா எடுத்துக்கலாம். இங்க வந்து என்னன்னா சூக்ஷ்ம விஷயங்களா இருக்கணும். சூக்ஷ்ம விஷயங்கள் இல்லை, ஒரு தத்துவங்களை எடுத்துட்டு அதை வந்து ஒரு கண்ணுக்கு புலப்படாததான் இருக்கணும். இந்திரியங்கள்னால நம்ம உணரப்படாத ஒரு தத்துவம் அப்படி இருக்கிறத தான் எடுத்துட்டு தியானம் பண்ணணும். சோ அது வந்து எப்படின்னா ஒரு ஞானம் சப்தம் சவிதர்க்கம்னா, சோ ஞானம் சப்தம் இருக்கும் ஆனால் உணரப்படாது, அது தெரியாது நமக்கு. ஒன்லி வி வில் கான்சென்ட்ரேட் ஆன் அர்த்தம், அந்த தத்துவம். அப்படி இருந்தா அது சவிச்சாரம். நிர்விச்சாரம்ங்கிறது இருக்காது, சப்தமும் இருக்காது, ஞானமும் இருக்காது, ஒன்லி அந்த தத்துவத்தோட ஒன்றும் போதுதான் அது வந்து நிர்விச்சாரம். இத வந்து சபீஜ சமாதினும் சொல்லுவா, சர்பீஜ சமாதின்னு. ஸோ சர்பீஜ சமாதினா விதை இருக்கும், பீஜத்தோட இருக்கும். ஸோ சம்ஸ்காரம்ங்கிறது இருக்கும். இது முக்தியை கொடுக்காது, இந்த சமாதிங்கிறது முக்திக்கு கிடையாது. பட் நம்மளோட ஒரு வெளியில இந்திரியங்கள் போகாம உள்ள நோக்கி திருப்பதுக்கெல்லாம் இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சோ இந்த சம்ஸ்காரம் இதெல்லாம் இப்ப அழிஞ்சு இதுவா பண்ணினோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது நிர்பீஜம்னு சொல்லுவோம். சோ அந்த பீஜம் இருக்காது, அது அடுத்த சமாதி. சோ இதெல்லாம் பார்த்தோம், நிர்விச்சாரம் அதெல்லாம். இதுல அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த இந்திரியத்துல ஃபோக்கஸ் பண்றது, எப்படி நம்ம ஒரு படத்தை பார்த்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவோமோ, இப்போ அதுக்கப்புறம் தர்க்கத்துல படம்லாம் இருக்காது, எதுவுமே இருக்காது, ஒன்லி அர்த்தத்தை மட்டும் நம்ம நினைக்கிறது. ஸோ இப்போ என்னன்னா அந்த எந்த இந்திரியம், அந்த கண்ணை தியானம் பண்றது, அதுக்கப்புறம் மனசை தியானம் பண்றது, அதுக்கப்புறம் அந்த எந்த நாணை வச்சு இதெல்லாம் ஒர்க் பண்ணமோ அந்த நாணையே தியானம் பண்றது. இது நம்ம பண்ணி கூட பார்த்தோம். ஸோ அந்த நான்கிற இதுல தியானம் பண்றது சஸ்மிதா அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதெல்லாம் உங்களுக்கு மன நிம்மதியை கொடுக்கும். இந்த தியானம் வந்து உங்க முக்திக்கு கொண்டு போகும். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தோம். இதெல்லாம் இந்த சமாதி வருது. ஸோ இதோட இந்த இது முடியறது. அடுத்தது வந்து விசாரம் ஆரம்பிக்கிறது. ஸோ விசாரத்துல என்ன சொல்றாருன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்னது வந்து இது தத்துவ விவேகம்.
சோ தத்துவ விவேகம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்றேன். தத்துவ விவேகம்னா இந்த வினக்தி, அப்படி விச்சுங்கிற தாத்து வினக்தின்னு சொல்லுவோம். அது அப்படின்னா என்னன்னா பிரிக்கிறது, பிரித்து அறிதல், அதுதான் தத்துவ விவேகம். சோ அத ஏதோ ஒண்ணு பிரிக்கணும், அப்ப ஏதோ ஒண்ணு கலந்து இருக்கு, அப்ப தத்துவத்தோட அதத்துவம் கலந்து இருக்கு, அதை நம்ம பிரிக்கணும். சோ அதை நம்ம பிரிச்சுட்டோம்னா, எல்லாத்தையும் பிரிச்சு எடுத்துட்டோம்னா எஞ்சி இருக்கிறது தான் நமக்கு தேவையானது தத்துவம். சோ இந்த மித்யா, அப்போ என்ன கலந்திருக்கு, தத்துவத்தோட அதத்துவம், சத்தியத்தோட அசத்தியம் கலந்திருக்குன்னு பார்க்கணும். சோ அசத்தியத்தை பிரிக்க முடியாது, ஏன்னா அது அப்படின்னு ஒண்ணு கிடையாது. சத்தியம்னா இருக்கிறது, அசத்தியம்னா இல்லாதது. இல்லாததை பிரினா நம்ம பிரிக்கிறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லைங்க, அப்போ அதை பிரிக்க முடியாது. ஆனா இந்த சத்தியம் இல்லாத ஒண்ணுல இன்னொன்னு இருக்கு, என்னன்னா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனா இல்லை, அதுதான் மித்யா, அது கலந்துருக்கும். சோ அதை தான் நம்ம ஒன்னொன்னா பிரிச்சு வரணும். இப்போ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம், சூரியன் உதிக்கிறது. அப்ப நமக்கு நைட் வந்தா சூரியன் உதிக்கலைன்னு அர்த்தம் இல்லை, சூரியன் இல்லைன்னு அர்த்தம் கிடையாது. சோ நமக்கு தெரியல இல்லையா, ஆனா சூரியன் உதிச்சுதான் இருக்கு. ஆனா நம்ம என்ன சொல்லிடுறோம், சூரியன் மறையிறது, சூரியன் மறையல இல்லையா. சூரியன் மறையறதான்னு கேட்டா சூரியன் மறையல. சூரியன் உதிக்கிறதா அப்படின்னா சூரியன் உதிக்கல, அவன் எப்பவுமே இருந்துன்னு தான் இருக்கான். ஆனா நம்ம தான் ரொட்டேட் ஆகிங்கிறதுனால நமக்கு ராத்திரி பகல்னு தெரியாது இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து இதுலயே நம்ம ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்லயே யூஸ் பண்ணுவோம். இப்ப கடல் நீளமா தெரியுது, ஆக்சுவலா கடல் நீளமா அப்படின்னா நீளம் கிடையாது, நீள மாதிரி இருக்கு. அது மாதிரி ஆகாசம்னு ஒண்ணு ஏதோ மேல அப்படி ப்ளூவா இருக்குமா, அப்படி மாறி தெரியறது இல்லை, தட் இஸ் கால்ட் மித்யா. சோ அதுதான். அப்ப அந்த மித்யாவை, கயிறு பாம்பு மாதிரி தெரியறது ஆனா பாம்பு அங்க கிடையாது, அதுதான் மித்யா. சோ அந்த மித்யாவை எடுக்கணும், பாம்பு இல்லைங்கிறத நம்ம எடுக்கணும். அப்படி எடுத்தாதான் நமக்கு இந்த சம்சாரத்திலிருந்து நிவாரணமே. சோ அடுத்தது ஆத்மா கஹா அப்படின்னு கேக்குறாரு. சோ ஆத்மானா என்ன, ஆத்மா அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய அந்த 11 ஐட்டங்கள் சொல்ற. 11ல இருந்து நம்ம வந்து ஒன்னொன்னா வெளியில எடுக்கணும். அதெல்லாம் இல்லைங்கிறதுக்கு ஒரு 11 சொல்றாரு, அப்புறம் இதுதாங்கிறதுக்கு ஒரு 3 சொல்றாரு, சத்து சித்து ஆனந்தம். சோ இப்ப இதுல இப்போ எதெல்லாம் எடுக்கணுங்கிறதுல 3 சரீரங்கள் சொல்றாரு. சூக்ஷ்ம சரீரம், ஸ்தூல சரீரம், காரண சரீரம். அதுதான் முக்கியமாக வச்சுதான் அதை வச்சுதான் அவஸ்தா. சோ இந்த சரீரங்கள்ங்கிறது இம்பார்ட்டன்டான ஒரு இது அத்தத் மித்யா. சோ அதை எடுக்கணும். சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றாரு, அந்த 3ம் அதுக்கப்புறம் சூக்ஷ்ம ஸ்தூல சரீராத்து வத்திரிக்தா. சோ இந்த 3ம் கிடையாது. அதுக்கப்புறம் பஞ்சகோஷத்திலிருந்து வத்திரிக்தா, பஞ்சகோஷமும் கிடையாது. அவஸ்தாத்ரய சாட்சி, 3 அவஸ்தையிலையும் இருக்கும் ஆனா அது கிடையாது, இப்படிப்பட்டது. ஆனா சத்து சித்து ஆனந்தமா இருக்கக்கூடியது தான் ஆத்மா அப்படின்னு சொல்ற. இதுல ஒன்னொன்னுத்தையும் பத்தி ஸ்தூல சரீரம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ இந்த ஒன்னொன்னுத்தையும் பத்தி நம்ம பார்க்கணும். இப்ப இந்த நான்கிறது என்ன அப்படின்னா, நான் நம்ம நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம், நான் குளிக்கிறேன், நான் சாப்பிடுறேன் அப்படின்னு. நான் குளிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சரீரம் தான், சரீரத்தை நான்னு சொல்லிடுறேன் சமயத்துல. அதுக்கப்புறம் ஆனா இதே சரீரத்தை நான் ஒரு டாக்டர்கிட்ட போகும்போது என்னோட கை வலிக்கிறதுன்னு சொல்வேனே தவிர நான் வலிக்கிறேன்னு சொல்ல மாட்டேன் இல்லையா. சோ அதனால நம்ம இப்படியும் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம், அப்படியும் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். அது மாதிரிதான் நான் சந்தோஷமா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த இடத்துல நான்கிறது அங்க மனசுதான், என்னோட மனசு சந்தோஷமா இருக்கு, சந்தோஷமா இருந்தது அப்படின்னு சொல்றோம். சோ அது மாதிரி நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், ஒரு கன்ஃபியூஷன், ரெண்டுத்தையும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஆனா நானா யூஸ் பண்ணாம சமயத்துல உடம்பா யூஸ் பண்றோம், புத்தியா யூஸ் பண்றோம், மனசா யூஸ் பண்ணிக்கிறோம், இப்படி யூஸ் பண்றோம். சோ ஆனா நான்கிறது என்னன்னு கீதையில தெளிவா சொல்றாரு, நயனம் சிந்தந்தி சஸ்திராணி. இத சஸ்திரங்கள் அழிக்க முடியாது, காத்து வளர்த்த முடியாது, இது தப்பிக்க முடியாது, எதுவுமே இதை பண்ண முடியாது. ஆனா சரி பண்ண முடியாது, அதுக்குள்ள ஒரு தகுதி இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா அதுவும் கிடையாது. அச்சேத்யோயம் அதாஹ்யோயம், அதை எரிக்கிறதுக்குள்ள தகுதி கிடையாது. அதை எரிச்சா அதுக்கு இந்த பொருளை எரிக்க முடியுங்கிற ஒரு குவாலிட்டி இருக்கணும் இல்லையா, அது கிடையாது. சோ அச்சேத்யோயம் அதாஹ்யோயம், அதுதான் அவர் நிறைய சொல்றார். அக்லேத்யஹா அசூஷ்யஹா, அதை உணர்த்த முடியாது, அதை ஈரப்படுத்த முடியாது, அப்படிப்பட்டதுதான் அந்த நான் ஆத்மாங்கிறத அவர் சொல்றார். எப்பவுமே இந்த ஆத்மாவை எடுத்துட்டோம்னா அது சர்வ வியாப்தி பார்த்தோம் நம்ம, நிறைய குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் இது ஆத்மா. சோ இந்த அது சர்வ எல்லா இடத்துலயும் இருக்கக்கூடியது. அப்புறம் இது ஸ்திதி உற்பத்தி, அது பண்றதுக்கு, ஸ்திதிக்கு லயத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் அது காரணமா இருக்கக்கூடியது. எங்கிருந்து இது வந்ததோ, இந்த ஜீவர்கள் இந்த உலகம் எங்கிருந்து வந்ததோ அங்கேயே எதை நோக்கி போறதோ, எங்க போய் அடையிறதோ அதுதான் பிரம்மம்
அப்படின்னு வேதம் சப்த பிரமாணம் இருக்கு. யதோவா இமானி பூத்தானி ஜாயந்தி ஏன ஜாதானி ஜீவந்தி எத் பிரயந்தி அபிசம்விஷந்தி தத் ஜிக்ஞாசஸ்வ தத் பிரம்மைத்தி அப்படின்னு சொல்லணும். ஸோ எங்க இருந்து எல்லாம் வருதோ, உற்பத்தி ஆறுதோ, எந்த ஆதாரமா வச்சுட்டு இங்க வாழறதோ, எதை நோக்கி பிரயாணப்படுறதோ, எங்க போய் அடையிறதோ அதுதான் பிரம்மம் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ அதனால இந்த உற்பத்திக்கு, ஸ்திதிக்கு, அதுக்கப்புறம் லயத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் ஆதாரமா இருக்கக்கூடியது இந்த பிரம்மம். ஸோ சரீரம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா இந்த சரீரம், மனசு, புத்தி இது எல்லாமே மித்யாதான். இது மாறி இருக்கானா இல்லை. இந்த நான் மேல நம்ம இதெல்லாம் ஏற்றி வச்சுட்டு இருக்கோம். ஆனா இந்த இந்த மித்யாவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா அது கரெக்டா எக்ஸ்பிளைனே பண்ண முடியாது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இது பார்த்தோம், கயிறு மேல பாம்பு இருக்கு. பாம்பை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பாம்பை பண்ண முடியும். ஆக்சுவலா நான் பாம்பை பண்ணல, கயிறை தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா பாம்பை அங்க இல்லை இல்லையா? அதே மாதிரி இப்போ ஒரு கனவு காணுறேன். கனவுல வந்து என்னவோ கனவு வருது. ஆனா அந்த கனவு வந்து ஏன் வந்ததுன்னு நீங்க கேட்கவே முடியாது. அப்படிதான் சிருஷ்டியும் ஏன் வந்ததுன்னு நீங்க கேட்கவே முடியாது. கனவு ஏன் வந்தது, ஏன் வந்ததுன்னா அதுக்கு ஆன்சரே கிடையாது இல்லையா? சோ அந்த மித்யாவை வந்து அப்படி ஒரு இப்படிதான் வந்தது, இதனாலதான் எதுவுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது, ஒண்ணுமே கிடையாது. ஆனா நம்ம இப்படி பேசி பேசி டைத்த போக்குறோம், அது ஒண்ணுதான் அதால பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லு. இந்த நொச்சூர் சுவாமிகளோட உபன்யாசத்துல அவர் இதான் சொல்லுவார், நான் நல்லா சாப்பிட்டுதான் நான் தூங்குறேன், ஆனா என் கனவுல நான் வந்து அப்படியே சாப்பாடு பசியில அப்படியே அலையிற மாதிரி கனவு வருதே, ஆனா நல்லா சாப்பிட்டுதானே தூங்குறேன், ஏன் இப்படி கனவு வருதுன்னா ஆன்சரே கிடையாது. அதுதான் சிருஷ்டி, அதுதான் மாயா. அதை பத்தி நம்ம பேசினா டைம் தான் வேஸ்டே தவிர அப்படின்னு ஒண்ணு கிடையாது.